सर्वांना नमस्कार. आजच्या या कार्यक्रमानिमित्त आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य, आमचे मित्र प्रवीण जगताप सर आणि त्यांचं मी खास करून आभार मानेल की मला या ठिकाणी त्यांनी बोलण्याची किंवा माझं म्हणणं मांडण्याची या ठिकाणी ऑनलाईन वेबिनारच्या सहाय्याने संधी मला मिळाली. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे समन्वयक वैभव डेरली सर, कारण की तिकडून पण डायरेक्ट मुरी झाली, या साईडला मुरी होणार जो विषय आपला जो आहे फ्युचरिस्टिक ट्रेंड्स इन फार्म मेकॅनायझेशन. Today we all are here about farm mechanization. There are some concepts. Then nowadays in North India, one more concept on which ICR scientists working. That is precision agriculture, which is a next way or next part of our farm mechanization. Today we will discuss about farm mechanization, traditional practices, and what we do nowadays, and after in future what will we see in our in next generation. What type of machinery, especially robotics and drone, then various type of sensor for fertilizer applications. All these machinery we will see on today's lecture. May I share my screen? Okay, sir. Okay. Actually, I am working on mobile and laptop also. I think I prefer laptop for presentation and my lecture. Okay, Vaibhav sir. Okay, sir. Am I audible, na? Yes. Hello. Sir. Yes, sir. हॅलो, आवाज येतोय सर? हो, येतोय सर. ओके. पुन्हा एकदा सर्वांना नमस्कार. आपण आपल्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी थोडंसं डबल आवाज येतोय, तर मोबाईलचा म्यूट केलं तर बंद करू का वाटलं तर? अनम्यूट केलं ना? ठीक आहे, चालेल सर. बंद आपण परत लास्ट सेशनला परत ऑन करू सर त्यावेळेस. हॅलो. हॅलो. हा, हॅलो. येतोय सर आता आवाज? पण सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी जो आपला आजचा विषय आहे फ्युचरिस्टिक ट्रेंड इन फार्म मेकॅनायझेशन. सांगितलं की फार्म मेकॅनायझेशन खास करून everyone nowadays told about farm mechanization, especially tractorization. ज्यावेळेस farm mechanization किंवा कृषी यांत्रिकीकरण हा विषय ज्यावेळेस आपल्या समोर येतो
त्यावेळेस आपल्या समोर फक्त आणि फक्त ट्रॅक्टरच आपल्या डोळ्यासमोर होते. तर मला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की farm mechanization is not only to use of tractor in agriculture, but how to irrigate, then post harvest. All these are work where we reduce our effort, and with less time we can do maximum output. That concept which we called farm mechanization. This is not just about tractor or power tool. Now we see in this photograph, we see one self-propelled transplanter on which various instruments are mounting. These all are a precision agricultural instrument. I am working for 2 years in Punjab Agriculture University, Ludhiana, in this project about precision agriculture. We will see in next slide also detail about that precision agriculture concept. First we see what is farm mechanization. If we see farm mechanization, then farm machinery is there, irrigation is there, post harvest is there, even one concept about soil and water conservation engineering also is there. And today we will discuss about the most emerging topic on farm machinery. There are various agricultural activities while conducting while farming. First is the tillage operation, then sowing, agricultural operation, plant protection, irrigation, harvesting, threshing, post-harvest technology. These are all the activities nowadays. All activities are done by using machinery. Then what type of machinery we nowadays the farmers are using, the peoples are using, how this machinery work, then what is the concept about machinery working. All these are we see in today's lecture. जर आपण टिलेज ऑपरेशन जर पाहिलं, ज्यामध्ये आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी टिलेज आपण ज्यामध्ये म्हणतो की ज्यावेळेस खास करून मे महिन्यामध्ये ज्यावेळेस आपण काम सुरू करतो जमिनीची मशागत करण्यासाठी, त्यामध्ये आपण सुरुवातीला नांगर वापरला जातो. नांगर नंतर रोटावेटर वापरून जमीन तयार केली जाते. जे नांगर आहे, सबसॉइलर आहे, जी जमीन ब्रेक करणं हे जे काम केले जातात याला प्रायमरी टिलेज ऑपरेशन असं म्हटलं जातं. आणि सेकंडरी टिलेज मध्ये आपल्याला जी सॉइल फिल्थ आहे किंवा सॉइल जमिनीची किंवा मातीची जो भुसभुशीतपणा आहे तो आणण्यासाठी जी अवजारं वापरली जातात, ज्याच्यामध्ये हॅरो येतात, ज्याच्यामध्ये कल्टिवेटर्स येतात, त्याच्यामध्ये रोटावेटर सारखं ऑपरेशन त्यामध्ये येतं. ही सगळी जी अवजारं येतात ही टिलेज ऑपरेशन मध्ये येतात. त्यानंतर सोईंग साठी वापरले जाणारे वेगवेगळे प्लांटर्स आहेत, त्याबद्दल पण आपण आज या ठिकाणी डिस्कशन करूया. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा आणि खर्चिक असा ऑपरेशन जर असेल तर इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन, जे आपण आंतरमशागत असं म्हणतो. मनुष्याच्या सहाय्याने अजूनही बऱ्याच ठिकाणी जी आंतरमशागत केली जाते, बैलचलित मशागत केली जाते. ट्रॅक्टर चलित मशागतीचे काही अवजार तयार होत आहेत, परंतु त्याला आपल्याला त्यानुसार ॲग्रोनॉमिकल प्रॅक्टिसेस मध्ये चेंज करावा लागतो. मग जसं की ऊसामध्ये आहे, केळी आहे, आले आहे, अद्रक आहे. आपलं नाशिक भागातून आपण जे मॅक्सिमम लोक असतात तर त्या ठिकाणी वापरलं जाणारं जे घेतलं जाणारं जे पीक आहे महत्वाचं द्राक्ष, त्यामध्ये सुद्धा जास्त करून फवारणीसाठी किंवा मशागतीसाठी अवजारांचा वापर या ठिकाणी होतो. नंतर प्लांट प्रोटेक्शन सारखे इक्विपमेंट्स आहेत, त्यामध्ये सुद्धा जे आपल्याला जास्त करून बॅकपॅक स्प्रे ज्याला आपण म्हणतो, पाठीवरचा जो पंप आहे, जे आजकाल बॅटरीवर आहेत, इंजिनवर आहे, ट्रॅक्टरवर आहे, सेल्फ प्रोपेल आहेत. त्यानंतर ड्रोनच्या सहाय्याने सुद्धा आजकाल स्प्रेइंग होते. तर अशा पद्धतीचे जे काही यंत्र आहे ते आपण यामध्ये पाहू. इरिगेशन मध्ये ड्रिप आहे, स्प्रिंकलर आहे, ऑटोमेशन आहे, सेमी ऑटोमेशन आहे. त्याला विथ फर्टिगेशन केलं जातं. विथ प्रिसाइजली आपण यामध्ये काम या ठिकाणी करू शकतो. हार्वेस्टिंग आहे, थ्रेशर सारखं वापरलं जाते. सध्याला सोयाबीन, मूग, उडदाची काही ठिकाणी काढणी होतीये, काही बऱ्याच ठिकाणी रिपर वापरले जातात कटिंग करण्यासाठी, कारण लेबर
त्यानंतर थ्रेशिंग सारखे ऑपरेशन आहेत, ज्या ठिकाणी आपण थ्रेशिंग करतो आणि थ्रेशिंग झाल्यानंतर जी पोस्ट हार्वेस्ट जे आहे, क्लिनिंग, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, ही जी सर्व जी कामं आहे या ठिकाणी सर्व ठिकाणी आता आपण मशिनरीचा वापर करतो. जर आपण थोडक्यात जर पाहायचं जर ठरलं तर फार्म मेकॅनायझेशनचा जर आपण यूज जर पाहिला तर वेगवेगळ्या ठिकाणी कशा पद्धतीने याचा यूज होतोय, तर आपण या ठिकाणी पाहू शकता की हा जो पहिला जो पार्ट यामध्ये दिलेला आहे व्हायलेट कलरचा, या ठिकाणी मेकॅनायझेशन आहे, परंतु हा जो ऑरेंज कलरचा पार्ट आहे ते नॉन मेकॅनाइज पार्ट मध्ये येतो. सगळ्यात जास्त जर आपण पाहिलं की हार्वेस्टिंग आणि थ्रेशिंग मध्ये आपण मेकॅनायझेशनचा वापर करतो. पूर्वीच्या काळी खळं लावलं जायचं, हार्वेस्ट झाल्यानंतर ती थ्रेशिंग केलं जायचं, पण आजकाल रिपर आहे, कंबाईन हार्वेस्टर आहे, थ्रेशर आहे, याचा मॅक्सिमम वापर आपल्याकडे केला जातो. काही जी पिकं आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला मॅन्युअली काम करावं लागतं. त्याच्यामध्ये तिळी सारखं पीक आहे ज्या ठिकाणी तिळी घेतली जाते, ग्राउंडनट किंवा ज्याला आपण भुईमुगाच्या शेंगा म्हणतो, त्या ठिकाणी सुद्धा हार्वेस्टिंग साठी सुद्धा किंवा थ्रेशिंग साठी सुद्धा आपल्याला काही ठिकाणी मॅन्युअली केलं जातात, काही मशिनरी सुद्धा तयार आहे. आपण ते वन बाय वन त्यामध्ये पाहू. इरिगेशन मध्ये ड्रीप इरिगेशन, स्प्रिंकलरचा वापर आहे, परंतु जर आपण सर्व पूर्ण आपल्या भारताचा जर वापर विचार जर केला तर 37% ते 50%च्या आसपास आपल्याला या ठिकाणी इरिगेशनचे शेतकरी वापर करताना दिसतात. देन प्लांट प्रोटेक्शन आहे, सीडिंग आहे, सॉइल वर्किंग अँड सीड बेड प्रिपरेशन आहे. याचं जर प्रमाण जर आपण पाहिलं तर हे आपल्याला ज्यावेळेस आपलं हे प्रमाण वाढेल त्यावेळेस नक्कीच आपल्या यील्ड मध्ये फरक पडतो. पंजाब सारखं जे राज्य आहे, छोटस राज्य आहे, हायली मेकॅनाइज स्टेट आहे, ज्या ठिकाणी पूर्णपणे मेकॅनायझेशनचा वापर केला जातो, यंत्राचा वापर केला जातो, सोईंग टू हार्वेस्टिंग, त्या ठिकाणचं मिळणारं उत्पादन सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी चांगलं मिळू शकतो. तर आपल्याला आजच्या या पूर्ण या कार्यक्रमामध्ये किंवा या वेबिनार मध्ये आपल्याला कन्सेप्ट आपल्याला काय समजून घ्यायचे आहेत, काही प्रॉब्लेम्स आहेत. फार्म मेकॅनायझेशन अजून बऱ्याच वेळा प्रश्न पडतो की सर एवढं सगळं आहे, तर मग आपल्याला काय प्रॉब्लेम्स काय फेस करावं लागतात किंवा लोकल लेवलला ज्यावेळेस आम्ही काम करतो तर आमचे काय अनुभव आहेत ते सुद्धा आपण या ठिकाणी शेअर करू, आणि काय स्ट्रॅटेजीज आपल्याला ठेवावं लागेल की जेणेकरून आपल्याला मेकॅनायझेशन किंवा कृषी यांत्रिकरण आपल्याला ग्रासरूट लेवल पर्यंत चांगल्या पद्धतीने रीच करता येईल. अशा पद्धतीने आजची मांडणी केलेली आहे, तर त्यानुसार आपण वन बाय वन आपण एक एक स्लाइडला जाऊ. तर जवळपास जर आपण पाहिलं तर 70%च्या आसपास आपलं जे पॉप्युलेशन आहे ते खेड्याकडे आहे. 65 ते 70% जी सुरुवातीला जो वर्ग होता की मजुरांचा वर्ग, तो साधारणतः 65 ते 70% पर्यंत होता की जो आपल्याकडे आहे. स्मॉल लँड होल्डिंग जे आहे किंवा जे अल्पभूधारक शेतकरी आहे, तो जो त्याची जी कॅटेगरी आहे ती वाढली आहे, ती 85 ते 90% पर्यंत गेली आहे. मोठी शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे, फार्म थोडासा आपला कमी होत चाललाय, साईज कमी होत चालली आहे. तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, तर ह्या गोष्टीवर आता आपल्याला थोडस यामध्ये फोकस करायचं आहे. यामध्ये जर आपण पाहिलं जसं मी मगाशी सांगितलं, ट्रॅक्टरायझेशन आहे किंवा पॉवर ज्यावेळेस आपल्याला वापरायची, ज्यावेळेस जादा पॉवर तेवढं लवकर काम होतं कमी वेळामध्ये. जर आपण ऍव्हरेज फार्म अवेबिलिटी जर आपण भारतातली जर पाहिली तर ती फक्त 1.7 किलोवॅट पर हेक्टर एवढीच आहे. आणि तो जर आपण नंबर जर पाहिला, जर 1950-51 ला जेव्हा ट्रॅक्टर इम्पोर्ट व्हायची तो साधारणतः 8,000 होता 1950-51 ला, तोच 2.6 वर मिलियन झाला 2000 मध्ये, आणि आता त्याचा अजूनही तो ग्रोथ करतोय. म्हणजे काय मेकॅनायझेशन किंवा ट्रॅक्टरायझेशन आपण याला म्हणू, ट्रॅक्टरायझेशन यामध्ये वाढतोय आणि जवळपास 10%चा यामध्ये ग्रोथ रेट आहे. जसं हा मोठा शेतकरी ट्रॅक्टर किंवा मोठा अवजार ज्यावेळेस आपण घेऊ शकतो, त्याची कॅपॅसिटी आहे की तो हे मोठा अवजार घेतो, परंतु आपल्याला फक्त मोठा शेतकरी, सधन शेतकऱ्याचा विचार न करता बाकी जे छोटे शेतकरी आहेत, अल्पभूधारक आहे, ज्यांची जमीन कमी आहे, 2, 3, 4 एकरामध्ये ज्यांची जमीन आहे, त्या ठिकाणी जर आपल्याला मेकॅनायझेशन करायचं तर त्या ठिकाणी 1961 नंतर ही जी काम केलं गेलं होतं पॉवर टिलर संदर्भात, आणि 65 नंतर कृषी जसं कृषी वेटर होतं तसंच पद्धतीने आपलं
पहिलं पॉवर टिलर भारतात निर्मिती सुरू झाली आणि त्यानंतर पॉवर टिलर एक कन्सेप्ट समोर आला. तर पॉवर टिलर सुद्धा यामध्ये वापरला जातोय. अजूनही ज्या ठिकाणी आता सध्याला ज्या बागा आहेत त्या ठिकाणी पॉवर टिलर जास्तीत जास्त वापरला या ठिकाणी जातो. तर आपण थोडक्यात जर एक मार्केट जर आपण या ठिकाणी जर पाहिले, इंडियन मार्केट जर प्लेयर्स पाहिले वेगवेगळे, तर यामध्ये आपल्याला दिसू शकतो वेगवेगळे ट्रॅक्टर्स कंपन्या आहेत, ज्याच्यात महिंद्रा आहे, टॅफे, एसटी आहे, इंटरनॅशनल ट्रॅक्टर आहे, फोर्स मोटर्स आहे, एस्कॉर्ट आहे. जे इंटरनॅशनल ट्रॅक्टर्स मध्ये वेगवेगळे जॉन डिअर येतात, जे काही फॉरेन मध्ये बनलं जातं, इथं असेंबल केलं जातं आणि इथं आपल्याकडे त्या ठिकाणी दिलं जातं. तर ह्यांचा जो शेअर आहे हा 50% आसपास आहे आणि उरलेले यामध्ये आपण 50% मध्ये आहे. हा हे चित्र आहे 2016-17 कंपनी रिपोर्ट आहे. त्यानंतर पॉवर टिलरचं जर मार्केट जर आपण या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी दिसेल की 2011-12, 12-13 ही मार्केट एकसारखं राहिलेलं नाही. जसं ट्रॅक्टर आहे, ट्रॅक्टरचा जो रेट आहे हा असा इन्क्रीजिंग मध्ये आहे, थोडाफार कमी होतो, परंतु यामध्ये खूप चढ उतार आहे. 2014-15, 15-16, 16-17 मध्ये आता परत याची संख्या थोडी थोडी वाढते. याचा एक मुख्य उद्देश की ट्रॅक्टर मध्ये आपण ट्रॅक्टर मध्ये बसतो, आपल्याला थकवा जाणवत नाही कारण आपण चालत नाही. पॉवर टिलर मध्ये काय होतं की पॉवर टिलर मध्ये आपण त्याच्या मागच चालतो, त्याचे व्हायब्रेशन आपल्या हाताला लागले जातात. त्यामुळे थोडस ऑपरेटर जो चालवणारा आहे किंवा जो शेतकरी आहे तो त्याकडे आपण कानाडोळा करतो की हे नको, हे अवजार नको. परंतु ह्याच अवजाराचा आताचा जर ग्राफ पाहिला 17, 18, 18, 19 किंवा 19-20 नंतर की पॉवर टिलर सारखंच, परंतु 7 HP च्या आतमध्ये पॉवर विडर म्हणून काही येत आहेत की जे फक्त इंटरकल्टिव्हेशन साठी वापर केला जातो. आणि बहुतांश शेतकरी खास करून खानदेश भागामध्ये ज्या ठिकाणी कापूस आहे, विदर्भात आहे, मराठवाड्यात आहे, त्या ठिकाणी आंतर मशागतीसाठी ही अवजार वापरली जातात. पॉवर विडर ज्याचं स्वतःच इंजिन आहे, त्याला खाली शाफ्ट दिला जातो, रोटर दिलेला आहे रोटावेटरचा, त्याचा वापर करून आपल्याला तो वापरला जातो. तर ही कन्सेप्ट आता परत बळ घेते, मोठी होतीये, संख्या याच्यामध्ये सुद्धा वाढू राहिली. त्यानंतर जर आपण जर फार्म पॉवर आणि जर फूड ग्रेन प्रोडक्टिव्हिटीचा जर आपण थोडक्यात जर विचार केला तर यामध्ये आपण पाहू शकतो इथं पंजाब आहे 3.50 किलोवॅट पर हेक्टर पंजाब स्टेटची आहे. 2001 चा आकडा आहे, हा आकडा आता वाढलेला आहे. आधी फूड ग्रेन प्रोडक्टिव्हिटी जर आपण पाहिली 4032 kg, जवळपास 4 टन पर हेक्टर. जशी जशी ही इन्क्रीज होते तसं आपल्याला फूड ग्रेन प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आता याचा जर तुम्ही जर संदर्भ लावला तर हा कशा पद्धतीने, जर आपल्याला 1 एकर क्षेत्र बैलाच्या सहाय्याने जर आपल्याला पेरणी जर आपल्याला करायची असेल तर बैलाच्या सहाय्याने ज्यावेळेस आपण पेरणी करतो तर त्या ठिकाणी आपल्याला वेळ जातो. जर खरीप सारखा जर सीझन असेल, आपण बैलाच्या सहाय्याने पेरणी करतो तर त्या ठिकाणी होतं काय की आपल्याला वेळेत करणं असतं. पावसा असेल, पाऊस असेल, चिन्ह असतं, कधीही सुद्धा कधीही पाऊस पडू शकतो, त्यामुळे आपल्याला वेळेत आपल्याला काम करून घ्यायचं. पण बैल जोडी जी आहे, एक बैल जोडी 1 HP एवढी पॉवर फक्त जनरेट करते. एक बैल जोडी 1 HP एवढी पॉवर जनरेट करते. त्या याने जर आपण काम केलं तर आपला बऱ्यापैकी 4 ते 5 तासाच्या वर सुद्धा जावं, कारण बैलांना पण थकवा येतो, त्या ठिकाणी आपल्याला थांबावं लागतं. 1 मिनिट. त्या ठिकाणी आपल्याला थांबावं लागतं आणि त्याच्यानंतर परत आपलं असं जर काम चाललं तर याला वेळ जातो. पण तेच जर ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने केलं तर साधारणतः 1 एकर क्षेत्र हे पाऊण तासामध्ये आरामात पेरणी वगैरे करून होते. 1 हेक्टर क्षेत्रामध्ये ज्यावेळेस बैलाच्या सहाय्याने आपण नांगरणी करतो तर एक माणूस 67 किलोमीटर चालतो पूर्ण क्षेत्रामध्ये. त्यामुळे तो त्याचा सुद्धा थकवा असतो. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत या सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला पाहावा लागते. यामध्ये जर आपण आपल्या महाराष्ट्राची जर आपण फार्म पॉवर अवेलेबिलिटी जर पाहिली जी 0.70 किलोवॅट पर हेक्टर एवढी आहे. आणि जर आपण जर पाहिलं तर 700-750 क्विंटल आपल्याला 750 kg पर हेक्टर
एवढं आपली फूड ग्रेन प्रोडक्टिव्हिटीचा हा जो डाटा आहे हा थोडासा वाढलाय. ट्रॅक्टरायझेशन महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा होत आहे. फार्ममेक जे आहे farmmek.gov.in ही एक आपले गव्हर्नमेंटचं जे आहे त्यांची गव्हर्नमेंटची जी साईट आहे त्याच्यावरचा हा डाटा आहे. त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मशिनरी सुद्धा त्या ठिकाणी डेमॉन्स्ट्रेट किंवा त्याची माहिती किंवा आपल्याला दिली जाते. त्यानंतर जर प्रेझेंट सिनारिओ जर आपण जर पाहिला, जर आपण कंट्री वाईज जर गेलो तर सगळ्यात जास्त जर फार्म पॉवर अवेलेबिलिटी असेल तर जपान, देन चायना, देन USA आणि देन इंडिया. हे आता 1.5 to 1.7 आपण आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. जशा पद्धतीने जसा आता ब्ल्यू कलरची जी लाईन आहे ही फार्म पॉवर अवेलेबिलिटी आहे. जसं तो इन्क्रीज होणार तशी आपली प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा वाढत जाणार. मग एक विचार येतो की व्हॉट इज फार्म मेकॅनायझेशन. आपण चर्चा केलीच मगाशी की द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपिंग ऍग्रिकल्चरल मशीन अँड सबस्टिट्यूटिंग धिस मशीन पॉवर फॉर ह्युमन अँड ॲनिमल पॉवर इन ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन प्रॅक्टिसेस इन फार्म मेकॅनायझेशन. यामध्ये जर आपण पाहिला की सोर्स काय होता, जशी सुरुवातीला शेती करण्यात आली त्यावेळेस मनुष्याच्या सहाय्याने अवजार मनुष्याच्या सहाय्याने सगळं मॅन्युअली काम केलं जाईल. त्यावेळेस ह्युमन पॉवर आपण त्या ठिकाणी वापरतो. कालांतराने त्यामध्ये जनावरांचा सहभाग, घोडे आले, उंट आले, याचा वापर शेतीमध्ये करण्यात आला. त्याला आपण ॲनिमल पॉवर आपण म्हणतो. कालांतराने तोच जसं जसं मॉडर्नायझेशन किंवा तंत्रज्ञान येत राहिलं त्यानंतर ट्रॅक्टर आला, पॉवर टिलर्स आले, इलेक्ट्रिकल पॉवर त्यामध्ये वापरली गेली, इंजिन वापरले गेले. हा फक्त सोर्स चेंज केला. त्यामध्ये मी परत एक ठिकाणी सांगू इच्छितो की एक माणूस साधारणतः 0.1 HP एवढी काही कालासाठी काही मिनिटांसाठी एवढी आपल्याला तो ताकद किंवा शक्ती त्या ठिकाणी एक माणसाच्या सहाय्याने आपल्याला त्याची वापर करतो. एक बैलजोडी 1 HP पर्यंत आपल्याला पॉवर जनरेट करू शकतो. त्यानंतर mechanization of farming, the use of machine for conducting agricultural operations, replacing and traditional method which involve human and animal labor, which implies the use of mechanical technology in the varied farming operation like sowing, harvesting, threshing, leveling, watering, spraying, weeding, etc. The average farm power availability in India is about 0.25 kilowatt in 1951 to about 1.35 in 2001. And nowadays it's about 1.5 to 1.7 kilowatt per hectare. जसं मगाशी मी सांगितलं की हा जो ट्रेंड जर आपण पाहिला, ट्रॅक्टरायझेशनचा ट्रेंड आहे हा कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग मध्ये आहे आणि अशाच पद्धतीने तो चालू आहे. त्याचा वापर केला जातोय. जेवढं ट्रॅक्टरायझेशन होते म्हणजेच त्याच्याबरोबर येणारी अवजार सुद्धा शेतामध्ये वापरली जातात. यामध्ये एक नवीन कन्सेप्ट येते कस्टम हायरिंग साठी. कस्टम हायरिंग सेंटर्स पण बऱ्याच ठिकाणी आहेत, त्यावरही आपण आता त्याच्यामध्ये आपण बोलूया. त्यानंतर जसं मी मागाशी सोर्स सांगितले की सुरुवातीला ऍग्रिकल्चर वर्कर, ड्रॉट अॅनिमल्स, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, सेल्फ प्रोपेल मशीन, कंबाईन, डोझर्स, रिपर, स्टेशनरी पॉवर लाईक डिझेल इंजिन, ऑइल इंजिन, प्रेशर, स्पेअर अँड अदर स्टेशनरी ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, पंप सेट. These are the main power sources which we use for operating farm machinery. यामध्ये जर आपण आता हा एक ग्राफ आहे की फार्म पॉवर जो आहे त्यामध्ये जर आपण पाहिलं ऍग्रिकल्चरल वर्कर, पॉवर टिलर्स, ऍग्रिकल्चरल वर्कर, हा वेगवेगळ्या पद्धतीने जर आपण ग्राफ जर डिनोट केले तर अशा पद्धतीने याचा वापर होतोय. यामध्ये आपण पाहू शकतो की ट्रॅक्टरचा आहे हा मॅक्सिमम आहे. हा 2011 ते 14 मधला हा डाटा घेतलेला आहे. ते थोडक्यात मला यामध्ये तुम्हाला सांगून या ठिकाणी एकच येतो की हा जो ट्रॅक्टरायझेशन आहे किंवा फार्म मेकॅनायझेशनचा पार्ट आहे हा ग्रोथ होतोय. कशा पद्धतीने होतोय, ह्याचा ट्रेंड काय आहे हा आपण या ठिकाणी पाहू राहिले. त्यानंतर याचं मार्केट कशा पद्धतीने आहे, कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग होते हे पण आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते. देन इयर वाईज सेल जर पाहिला तो सुद्धा इन्क्रीजिंग आहे as compared to power tiller. Tractor sale is always more.
थ्रूआउट 2004 to 2012. त्यानंतर पॉवर प्रोडक्टिव्हिटी रिलेशनशिप, जसं आपण मागे आपण तो ग्राफ आपण त्या ठिकाणी पाहिलाय, जशी जशी फार्म पॉवर आपल्याला इथे इन्क्रीज होते तशी फूड ग्रेन प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा आपल्याला मिळते. परंतु जे हरियाणा पंजाब मध्ये होते त्या ठिकाणी अजून आपण पोहोचणं आहे. महाराष्ट्र या ठिकाणी आहे आणि आपल्याला यामध्ये अजूनही संधी कशा पद्धतीने आहे ते आपण या ठिकाणी पाहू. नीड, यामध्ये मी एकच सांगू इच्छितो की जी गरज आहे यामध्ये श्रम, वेळ आणि पैसा या जर 3 गोष्टी जर आपण लक्षात घेतल्या तर त्यामध्ये आपल्याला बचत करण्यासाठी फार्म मेकॅनायझेशनची आपल्याला खूपच गरज आहे आणि त्यानुसार आपण पुढे जाऊ शकतो. कारण यामध्ये टाइमली ऑपरेशन होतात, इफिशियंटली आपण फर्टिलायझर, वॉटर आणि काही जे आपल्याला अजून नॅचरल रिसोर्सेस जे आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी प्रोव्हाइड करता येतात मेकॅनायझेशनच्या सहाय्याने. आणि आपल्याला जी पॉवर आपल्याला ज्यामध्ये मिळते नक्कीच आपलं प्रोडक्शन यामध्ये वाढतं, प्रोडक्टिव्हिटी वाढते आणि हँडलिंग जी आहे आपली टू रिड्यूस लॉसेस हे सुद्धा आपल्याला फार्म मेकॅनायझेशनचा वापर करून करता येऊ शकतो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या सेव्हिंग आहेत आपल्याला. जर आपण मेकॅनायझेशनचा जर आपण वापर केला तर इकॉनॉमिक ऍडव्हान्टेज जर आपण त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर जवळपास प्रोडक्टिव्हिटी 12 ते 34% पर्यंत आपल्याला इन्क्रीज होऊ शकतो. सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल which facilitate saving in seed about 20, saving in fertilizer about 20%, enhancement in cropping intensity is about 5 to 22%, and increasing gross income of the farmer is about 29 to 49%. Nowadays we also demonstrate or promote one technology like BBF planter, broad bed planter, which save about 10 kg seed per acre. सो अँड ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी त्याची सोयिंग केली जाते बीबीएफ प्लांटरच्या सहाय्याने बेडवर सोयिंग केली जाते. प्रत्येक बियाणातील अंतर सारखं ठेवलं जातं. प्रत्येक बियाणातील अंतर सारखं ठेवल्यामुळे प्रत्येक झाडाला त्याची एक वेगळी स्पेस मिळते. त्याला सऱ्या दोन्ही बाजूला केल्यामुळं त्यामध्ये जर पाऊस आला तर पावसाचं पाणी त्या ठिकाणी थांबतं, जेणेकरून प्लांटला कोणतंही डॅमेज त्या ठिकाणी केलं जात नाही. आणि अशा पद्धतीने जर आपण पाहिलं तर बीबीएफ प्लांटर त्या सहाय्याने पेरणी केल्यावर साधारणतः 15 ते 20% पर्यंत उत्पादन शेतकऱ्यांचं वाढतं. आपण ज्यावेळेस मशिनरी पाहू त्यामध्ये तुम्हाला मी या मशीन दाखवून देऊ. हा काही पार्ट्स आपण थोडासा स्किप करून आपण मशिनरीच्या पार्ट कडे आपण येऊया. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदरचं जे प्रायमरी टिलेज ऑपरेशन मी ज्या ठिकाणी बोललो होतो की अशा पद्धतीचे मोल्ड बोल प्लाऊ, ज्याला आपण नांगर असं म्हणतो, सध्याला वापरली जात आहे. सुरुवातीला या ठिकाणी लिव्हरच्या सहाय्याने याला ऑपरेट केलं जायचं. सुरुवातीला वन वे प्लाऊ वापरला जायचा, ज्यामध्ये फक्त हे 2 फाळा असायचे, वरची नसायची. त्यानंतर हा रिव्हर्सिबल मोल्ड बोल प्लाऊ याला आपण म्हणतो, हा वापरला जातोय. बऱ्याच सुरुवातीला पॉप्युलर, पारस अशा पद्धतीचे नांगर त्यामध्ये वापरले जायचे. आता हे हायड्रोलिक वर आले. काही याच्यामध्ये मेकॅनायझेशन झालेलं आहे, जसं रोटावेटर जो आहे तर त्यामध्ये जे लॉक नट्स वगैरे वापरले जातात. बऱ्याच वेळा यामध्ये बेंड होण्याचा प्रॉब्लेम असतो. याचं सोल्युशन साठी या फाळाला या ठिकाणी बोल्ट दिलेले आहेत. जरी खाली एखादा दगड किंवा झाडाची जर मुळी जर यामध्ये जर बसली तर हा बोल्ट तुटतो, नांगराला काही होत नाही. अशा पद्धतीचे सुद्धा नांगर आता या मार्केटमध्ये येत आहेत. वेल त्याला आपल्याला सेट करणं आहे, हे सगळ्यात महत्वाचं पार्ट आहे. याची सेटिंग दिली जाते. सेटिंग कशा पद्धतीने करायची ती मी थोडक्यात तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो, जेणेकरून ती सगळ्या अवजारांसारखी एकच असते. या सेटिंग मध्ये ट्रॅक्टर जो आहे हा ट्रॅक्टरच्या पाठीमागचे जे 3 पॉइंट लिंकेज याला दिले जातात, ज्या ठिकाणी आपण कोणतेही अवजार जोडतो तर त्या अवजाराला ज्यावेळेस आपण ट्रॅक्टरच्या मागच्या बाजूला उभं राहतो तर डाव्या बाजूला जी लिंक आहे ज्याला लोअर लिंक म्हणतो, डाव्या बाजूची लोअर लिंकला अगोदर अवजार आपल्याला जोडायचे, नंतर उजव्या बाजूला, नंतर टॉप लिंक. जोडलेले अवजार आपल्याला बाहेर आणायचे. बाहेर आणल्यानंतर त्याची जी लोअर लिंक असतात त्याच्यामध्ये एक ती साखळीने किंवा पट्ट्याने पॅक केलेली असते. सपाट जागेवर आपल्याला ते अवजार ठेवायचे आणि बरोबर टॉप लिंक आणि वर पाहिला असता टॉप लिंक आणि जो पीटीओ शाफ्ट येतो त्या शाफ्ट एका लाईन मध्ये जर असेल तर आपल्याला त्या साईडच्या पट्ट्या किंवा चेन पॅक करायचे, आवळून घ्यायचे, जेणेकरून अवजार आपल्या समोर सरळ व्यवस्थित राहील. आणि टॉप लिंक अशी ऍडजस्ट करायची की तिन्ही जे फाळ आहे त्याचे जे हे पुढचे जे याला आपण शेअर म्हणतो ती एकाच वेळेस जमिनीवर राहते.
अशा पद्धतीने आपण थोडक्यात या अवजारांची या ठिकाणी जोडणी वगैरे केली जाते. रोटावेटर साठी सुद्धा तसंच आहे की सरळ आपल्याला समांतर आपल्याला तो ठेवायचा. हे रोटावेटर ऑपरेशन आहे, रोटावेटर मशीन आहे. हे जर आपण पाहिलं तर आजकाल रोटावेटर वापरण्याचा कल खूप जास्त आहे. कारण एक रोटावेटर ऑपरेशन म्हणजे एक नांगरणी आणि 2 हॅरोइंग असे 3 ऑपरेशन एका रोटावेटर ऑपरेशन मध्ये केले जातात. त्यामुळे सगळ्यात जास्त पॉप्युलर होण्यासाठी हे या कामामुळे हे रोटावेटर खूप पॉप्युलर झालेलं आहे. त्याचबरोबर या रोटावेटर मध्ये जास्त करून ज्या ठिकाणी भात शेती केली जाते त्या ठिकाणी चिखलणी करण्यासाठी, ज्याला पडलिंग आपण असं म्हणतो, पडलिंग करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी रोटावेटरचं ऑपरेशन केलं जातं. आणि खास करून ज्या ठिकाणी कस्टम हायरिंग केलं जातं, कस्टम हायरिंग सेंटर ज्या ठिकाणी आहे, ट्रॅक्टर आणि रोटावेटर याची जोड जर असेल तर चांगल्या पद्धतीने सुद्धा काही शेतकरी जे आहेत ते इन्कम जनरेट करतायत, त्यांचं कस्टम हायरिंग सेंटर चांगल्या पद्धतीने रन करतात. त्यानंतर कालांतराने ज्यावेळेस रोटावेटर पॉप्युलर झाला, पण त्याचबरोबर एक गोष्ट त्याबरोबर येत होती, कारण रोटावेटर त्याचे जे बेनिफिट्स आहेत त्याबरोबर त्याचे सुद्धा यामध्ये येत आहे की यामध्ये जमीन दाबली जाते, हा एक प्रश्न होता. यामध्ये त्यानंतर पॉवर हॅरो काही आलेले आहेत की ज्यामध्ये आडवा शाफ्ट नसून याला व्हर्टिकल याला शाफ्ट आहे, याला व्हर्टिकल प्लाव सुद्धा म्हणलं जातं किंवा याला पॉवर हॅरो सुद्धा आपण यामध्ये म्हणू शकतो. यामध्ये जमीन कॉम्प्रेस केली जात नाही, जमीन दाबली जात नाही, जेणेकरून कॉम्प्रेस केल्यानंतर जे वॉटर लॉगिंग कंडिशन शेतामध्ये दिसते पाऊस पडल्यानंतर हे आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं टाळता येतं. अशा पद्धतीचे पॉवर हॅरो आहेत. फक्त यामध्ये मिनिमम 55 HP चा ट्रॅक्टर आपल्याला यायला लागतो, कारण याला ताकद लागते. कारण हे पूर्ण नांगरट सुद्धा यामध्ये करायची गरज नाही. साधारणतः 15 ते 20 सेंटीमीटरच्या आसपास ते आपल्याला काम केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर काही सबसॉइलर्स आहेत. यामध्ये सबसॉइलरचा जो वापर आहे, जसं आपलं मेकॅनायझेशन वाढतंय, ट्रॅक्टर वाढतोय, ट्रॅक्टरचं एकट्याचंच वजन साधारणतः 1 टनाच्या वर जातं, 1-2 टनापर्यंत जातं. एवढा HP आपण हायर HP ला जमीन प्रेस केली जाते, दाबली जाते. जर जमीन दाबली गेली असेल, प्रेस केली असेल तर जमिनीखाली 1-2-3 फुटाखाली एक लेअर तयार होतं. ज्यावेळेस आपल्याकडे पाऊस जास्त पडतो तर पाणी खाली इन्फिल्ट्रेट होत नाही, पाणी काही वेळानंतर त्यावर साचायला लागतं आणि आपल्याला ते पाणी आपल्याला पिकातून काढणं गरजेचं असतं. अदरवाईज पीक आपल्या धोक्यात येऊ शकतं किंवा ते मरू शकतं. मग यासाठी आपल्याला तो जो हार्ड पॅन आहे तो ब्रेक करणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी सबसॉइलर हे कन्सेप्ट आहे, जी कन्सेप्ट याचा वापर जो आहे साधारणतः नांगरतीच्या अगोदर आपल्याला करायचा आहे, जमिनीमध्ये तो ब्रेक करण्यासाठी, त्यानंतर नांगर वापरायचा. याचा जर वापर आपण पाहिला तर आपल्याला सलग नांगरासारखं याला वापरायचं नाही. तर यामध्ये जास्त जर वॉटर लॉगिंग कंडिशन जर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला साधारणतः 2 मीटर, जास्त असेल तर, कमी असेल तर 4-6 मीटर अंतरावर आपल्याला जमिनीचा उभा छेद साधारणतः 2 ते 3 फुटाचा उभा छेद आपल्याला याच्या सहाय्याने घेता येतो. आणि जमिनीतला तो हार्ड पॅन जर ब्रेक झाला तर जे काही साचणारं जे पाणी आहे ते जमिनीखाली निघून जातं आणि आपल्याकडे जमिनीमध्ये वॉटर लॉगिंग कंडिशन येत नाही. कल्टिवेटर्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे कल्टिवेटर्स वेगवेगळ्या भागात वापरले जातात. की यामध्ये खास करून वापरला जाणारा हा डग फूट टाईप आहे, बच्चाच्या पायाच्या आकाराचा, याचा वापर होतो. ट्रॅक्टर ऑपरेटेड हे हॅरोज आहे, याचा वापर सध्याला रोटावेटर आल्यापासून हा थोडा कमी झालाय. परंतु ज्या ठिकाणी केळीचं पीक आहे, जसं जळगावमध्ये रावेरी आवल भागामध्ये केळी हार्वेस्टिंग केल्यानंतर जे खोड राहते ते खोड ज्यावेळेस शेतामध्ये राहते तर त्यावेळेस शेतकरी जास्त करून याचा वापर करतात, कारण या डिस्कच्या साहाय्याने ती खोड तुटली जातात, कारण त्यामध्ये फायबर आहे. ती खोड तुटून नंतर मग त्यावर रोटावेटर ऑपरेशन करून नंतर ती पूर्ण मातीमध्ये मिक्स करून दिली जातात. अशा पद्धतीने या पॉवर हॅरोचा सुद्धा वापर केला जातो. हे सबसॉइलर आहे, सारखाच प्रकार आहे. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता सबसॉइलर आहे. फक्त खालचा हा जर पार्ट काढून दुसरा पार्ट जो हा गोलाकार पार्ट, दंड गोलाकार पार्ट जर त्याला आपण बसवला तर याला मोल प्लाव असं म्हणलं जातं. खास करून ज्या ठिकाणी ड्रेनेजचा इश्यू आहे त्या ठिकाणी आपण पाईप जे आहे त्याच्यावर सछिद्र पाईप आपण त्याला म्हणू, जेसीबीच्या सहाय्याने आपण उकळून ते पाईप टाकले जातात आणि जेणेकरून ते जे काही पाणी दलदल जी ज्या ठिकाणी साचते ते पाणी पाईपद्वारे आपण दुसरीकडे वळवू शकतो.
तर त्याचाच हा मोल ड्रेन आहे किंवा मोल फ्लॉवर. हा जमिनीमध्ये साधारणतः 2-2.5 फुटापर्यंत याला चालवावा लागतो. ज्यावेळेस तो चालतो तर साधारणतः कंडिशन अशा पद्धतीने असते. हा उभा छेद आहे जमिनीचा. या ठिकाणी आपल्याला 1/3चा हा खड्डा घेतलेला आहे. यामध्ये हे पूर्ण मशीन यामध्ये टाकून नंतर याला ओढलं जर केलं तर अशा पद्धतीचा मोल तयार होतो. साधारणतः आपण ज्यावेळेस मोल करतो तर मोल केल्यानंतर 12 दिवसांनी आपल्याला नांगरट करायची, जेणेकरून हा मोलची जी आउटर लेअर आहे ही पक्की होईल आणि ती नांगरटीमध्ये आपल्याला ही पडणार आहे. आणि हा जो मोल आहे हा साधारणतः 2 ते 3 वर्ष आरामात होतो. याचा एक फायदा असा आहे की ज्यावेळेस पाऊस यामध्ये पडतोय जमिनीवर, हा पाऊस या छेदामधून किंवा जो उभा छेद जो आहे यामधनं तो मोलपर्यंत जातो आणि मोलद्वारे एका बाजूला कलेक्ट करतो. हे असे अंतरावर वेगवेगळ्या 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर अंतरावर ज्यावेळेस आपण करून एकत्र करू तर जमिनीलगत ज्यांचं क्षेत्र आहे हे शेतातील पाणी पूर्णपणे आपल्याला त्या ठिकाणी वळवता येऊ शकतं आणि आपल्याला त्या पाण्याचा वापर ज्यावेळेस आपल्याला गरज आहे, पाणी शिल्लक नाही त्यावेळेस आपल्याला शेतामध्ये पाणी त्या ठिकाणी वापरू शकतो. आणि अशा प्रकारे शेतात साचलेलं पाणी इकडच्या तिकडच्या शेतात शेजारच्या शेतात न टाकता आपल्याला याचा वापर आपल्याच पुढच्या पिकासाठी सुद्धा करता येऊ शकतो. असा हा मोल फ्लॉवर आहे. त्यानंतर सुरुवातीला जी पेरणी केली जायची ती बैलाच्या सहाय्याने, पाठीमागं ज्याला आपण चाडं म्हणतो त्याच्यावर 3 लेबर किंवा 2 लेबर आपल्या मुठीत दाणे धरून आपण त्यामध्ये सोडले जायचे आणि अशा पद्धतीने 3 ओळी त्यामध्ये पेरणी केली जायची. पण जसं जसं पॉवर वाढत आली, ट्रॅक्टरेशन वाढते, सोर्स ऑफ पॉवर चेंज झालाय, त्यामध्ये अशा पद्धतीची मशिनरी आता आपल्याला आजकाल पाहायला मिळते. कमी वेळात पेरणी होते, एकाच वेळेस 7 ते 9 जाते किंवा 11 जातेपर्यंत मशिनरी अवेलेबल झाली आहे. जास्तीत जास्त क्षेत्र कव्हर केलं जातं. तर अशा पद्धतीची ही सीड ड्रिल आणि सीड प्लांटर आता वापरले जातात. आता यामध्ये 2 कन्सेप्ट येतात, सीड ड्रिल आणि प्लांटर. याच्यामध्ये सीड ड्रिल जो आहे, सीड ड्रिल यामध्ये अशा पद्धती त्याला अशा चकत्या दिलेल्या नसतात. एक रोलर असतो लोखंडी, त्याच्यावर खाचा दिलेला असतात, त्याला फ्युटेड रोलर असं म्हटलं जातं. त्या खाच्यात सीड फसून एक एक सीड त्यामध्ये बाहेर टाकलं जातं. परंतु यामध्ये 2 बियाणातील अंतर सारखं मेंटेन होत नाही, कारण सीड जर एक कमी साईजचं एक मोठ्या साईजचं जर एकत्र आलं तर त्यामध्ये होतं काय की त्यात एकाच वेळेस 2 सीड पडतात आणि त्यामुळे 2 या बियाणातील अंतर मेंटेन केलं जात नाही. परंतु आजकाल यामध्ये व्हर्टिकल प्लेट्स आलेल्या आहेत, ज्याला आपण चकत्या म्हणतो, उभ्या चकत्या. त्यामध्ये सीड फसून पुढच्या बाजूला या ठिकाणी टाकलं जातं. सीड बॉक्स आहे, त्यामध्ये फर्टिलायझर बॉक्स आहे पाठीमागच्या बाजूला, खतं आणि बियाणे एकाच वेळेस दिल्यामुळं दोन्ही कामं आपल्या यामध्ये वाचतात. मीटरिंग करण्यासाठी मागं त्याला व्हील दिलेला आहे, ती चेन मीटरिंग मेकॅनिझम यामध्ये वापरली जाते आणि आपल्याला पेरणी करता येते. त्यानंतर मगाशी मी जे सांगितलं बीबीएफ प्लांट सध्याला खूप चर्चेचा विषय आहे, खूप बरेचसे शेतकरी यामध्ये वापरतात. ह्या बीबीएफ प्लांटर मध्ये यामध्ये व्हर्टिकलर चकत्या आहेत किंवा व्हर्टिकल प्लेट्स वापरल्या जातात. ते याच्यात इन्क्लाइन प्लेट वापरले जातात. जी सीड आहे ह्या एका खाचेमध्ये फसतं आणि या ठिकाणावरनं ड्रॉप केलं जातं. आणि एका वेळेस एकच सीड यामध्ये फसल्यामुळं काय होतं की यामध्ये आपल्याला सीडची बचत होते. आता रबी सीझन येतोय, हरभऱ्यासाठी खास करून जास्तीत जास्त शेतकरी याचं डेमॉन्स्ट्रेशन घेतात. आम्ही सुद्धा 26 तारखेला पूर्ण महाराष्ट्रासाठी जी काही एक्सटेन्शन फंक्शनरी आहे त्यांच्यासाठी आम्ही एक प्रोग्राम घेतोय फक्त बीबीएफ वर. क्रीडा हैदराबाद, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्राय लँड ॲग्रिकल्चर यांनी संशोधित केलेलं हे बीबीएफ प्लांटर आहे, ब्रॉड बेड फरो प्लांटर. तर त्यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली आपण एक्सटेन्शन फंक्शनरीसाठी ट्रेनिंग घेतो, जेणेकरून याचं प्रमोशन जास्त होईल. या हरभऱ्याचा जर आपण एकरी जर हिशोब केला बियाण्याचा तर एकरी 30 किलो बियाणं आपल्याला या ठिकाणी लागतंय. परंतु बीबीएफचा जर आपण वापर केला तर आपल्याला फक्त 20 ते 22 किलो सीड आपल्याला या ठिकाणी लागतं आणि आपलं 10 ते 8 किलो सीड त्यामध्ये सेव्ह होतं. 2 बाजूला या ठिकाणी रिजर दिलेले आहे जे सरी पडण्याचं काम करतात. आपल्याला डेप्थ पण ऍडजस्ट करता येते व्हीलच्या सहाय्याने. आणि या सरीमध्ये येणारा पाऊस जर पडला किंवा आपल्याला त्या ठिकाणी जर आपल्याला स्प्रिंकलरच्या सहाय्याने आपल्याला पाणी द्यायचं असेल तर त्या सरीमध्ये आपण त्या स्प्रिंकलर पाईप आपण टाकू शकतो. त्याचबरोबर ज्यावेळेस पिकामध्ये आपल्याला फवारणी करायची असते तर तो जो लेबर आहे किंवा तो जो मजूर आहे ऑपरेट करताना त्या पिकामधून चालतो. पण या ठिकाणी सरी असते त्यामुळे 2 ओळीमध्ये जे अंतर येतं साधारणतः 2 फुटाचं पडतं.
त्यामुळे तो त्या सरीमधून चालतो आणि त्यानंतर तो फवारणी करू शकतो, आरामात फवारणी होते. ज्यावेळेस पीक 2 ते 3 महिन्याच्या पुढे जातं त्यावेळेस पिकातून चाललं जात नाही, पण आपल्याला त्यावेळेस सरीतून आपल्याला चालता येऊ शकतं. त्याचबरोबर दुसरा एक गोष्ट म्हणजे जर आपण कधी शेतात जर गेलो, ज्यावेळेस त्याची मॅच्युरिटी स्टेज आहे त्यावेळेस आपण पाहू शकतो, जर फ्लॉवरिंग असेल किंवा मॅच्युरिटी स्टेज असेल तर साईडची जी झाडं असतात त्या झाडांमध्ये झाडांची ग्रोथ चांगली झाली असते, ज्याला आपण बॉर्डर इफेक्ट असं म्हणतो. जर ह्या बीबीएफ मध्ये प्रत्येक सरी नंतर जी येणारी जी लाईन आहे त्या दोन्ही लाईनला बॉर्डर इफेक्ट मिळतो. बॉर्डर इफेक्ट म्हणजे त्याला हवा, त्याला मिळणारं पाणी आणि त्याला मिळणारा सूर्यप्रकाश एकसारखा मिळतो. त्यामुळं त्या कंडिशन मध्ये बीबीएफच्या सहाय्याने जर तुम्ही पेरणी केलेली असेल तर नक्कीच 15 ते 20% आरामात आपलं उत्पादन यामध्ये वाढू शकतं. त्याचबरोबर ही काही प्लांटर्स आहेत, याला प्रिसिजन प्लांटर आपण म्हणू शकतो. यामध्ये ब्लोवर दिलेला आहे, यामध्ये ही जी चकत्या दिल्या त्या चकत्यावर होल आहे आणि मागच्या बाजूने हवा सक्शन केली जाते, जेणेकरून ज्यावेळेस ती प्लेट फिरते आणि सीड बॉक्स मधून जाते आतमध्ये हवा जर ओढल्यामुळं ते सीड जे आहे त्या छिद्राजवळ येऊन चिपकून जातं आणि खाली ज्यावेळेस येतं जमिनीजवळ त्यावेळेस प्रेशर ड्रॉप केला जातो. त्यामुळे एक एक सीड यामध्ये खाली जमिनीपर्यंत पोहोचू शकतं. तर अशा पद्धतीने जे प्रिसिजन इक्विपमेंट्स आहेत जे सेंट्रल ऍग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूट आहे भोपाळला त्या ठिकाणी हे बनवलेलं आहे आणि आजकाल बरेचसे शेतकरी एमपी मध्ये आहे काही आपल्या ठिकाणी सुद्धा वापरतात. या ठिकाणी स्मॉल सीड सोईंग करायचं, जास्त करून भाजीपाल्यांचं जे सीड असतं छोटं असतं, महाग असतं आणि याला प्रिसाइजली जर आपल्याला पेरायचं असेल तर नक्कीच अशा प्रकारच्या अवजारांचा आपल्याला वापर करणं गरजेचं आहे. पोटॅटो प्लांटर आहे, रिजर यामध्ये दिले जातात, पोटॅटो प्लांटिंग करण्यासाठी वापरलं जातं. याच्यातून आपण ही जी रूट क्रॉप आहे ज्याच्यामध्ये हळद आहे, पोटॅटो आहे, ते सुद्धा आपल्याला याद्वारे पेरणी करता येते. ऊस पेरणी करण्यासाठी हे ट्रॅक्टर ऑपरेटेड शुगर केन प्लांटर आहे, त्यामध्ये 2 लेबर आणि 1 ऑपरेटर अशा 3 जणांची या ठिकाणी गरज असते आणि हा जो ऑपरेटर ट्रॅक्टर चालवतो आणि मागच्या बाजूला जे यंत्र आहे ते चालवत असताना समोरच्या बाजूला रिजरच्या सहाय्याने सरी पडते आणि ऑपरेटर तो जो ऊस आहे त्या ठिकाणी खाली जो होल आणि कटर दिलेला आहे त्या होल मध्ये ज्यावेळेस टाकू ऊस त्यामध्ये 1-1, 1.5 फुटाचे तुकडे करून ते डायरेक्ट सरीमध्ये टाकले जातात. आजकाल नर्सरी सुद्धा बनवले जातात, तर त्यासाठी प्लांटर सुद्धा बनवले गेले आहेत. जसं आपण पोटॅटो प्लांटर पाहिलं त्याच पद्धतीवर आपल्याला याचं ऊसाचं जे बियाणं आहे ते सुद्धा आपल्याला सरीमध्ये आपल्याला लावता येऊ शकतो. त्यानंतर इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन मध्ये जो महत्वाचा मुद्दा आहे तो यामध्ये पॉवर विडर्स आहे, त्यामध्ये ब्रश कटर आहे, त्यामध्ये पॉवर विडर्स आहे, त्यामध्ये आंतरमशागत आणि माती लावायची, ही सरी काढायची, अशी दोन्ही कामं या यंत्राद्वारे केली जातात आणि खूप पॉप्युलर आजकाल हे यंत्र सध्याला होत आहेत आणि नक्कीच आंतरमशागतीमध्ये शेतकऱ्यांना याचा फायदा होतो. तर सगळ्यात जास्त खर्चिक आहे. मजुरांच्या सहाय्याने जर आपण आंतरमशागत करायचं ठरलं तर नक्कीच वेळ खूप जातो आणि आपला वेळ जातो, पैसा जातो आणि कामही पूर्ण वेळेत आणि आपल्या मनासारखी होत नाही. परंतु ह्या अवजाराच्या सहाय्याने आपल्याला नक्कीच त्याचा फायदा होतो. चांगल्या पद्धतीची आंतरमशागत केली जाते, खोडाजवळची किंवा झाडाजवळची माती चांगली भुसभुशीत केली जाते, हवा त्यामध्ये खेळती चांगली राहते, वापसा कंडिशन चांगली राहते, त्यामुळे नक्कीच पीक जोमानं वाढतं आणि आपल्याला उत्पादन चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो. त्यानंतर ही ऑर्चर्ड क्रॉप साठी आहे, जसं आपण मगाशी पॉवर हॅरो पाहिला होता किंवा जो वर्टिकल फ्लावर आपण ज्याला म्हणतो, तशी जी गॅरेजमध्ये याला दिलेली आहे यामध्ये आपल्याला उतारावर साईडला ज्या ठिकाणी आपले बांध आहे त्या ठिकाणची जी माती आहे ती आपल्याला ही हायड्रोलिक मोटर आहे, खाली त्याला प्लेट दिलेले आहे, जेणेकरून ती रोटेट ज्यावेळेस होईल तर त्यावेळेस जसं रोटावेटरचं ऑपरेशन होतं त्या पद्धतीने आपल्याला यामध्ये मशागत करता येते किंवा 2 झाडातील फळबागाच्या त्या ठिकाणची मशागत आपल्याला या अटॅचमेंटद्वारे करता येऊ शकते. त्यानंतर हा रोटावेटर आहे, जसं रोटावेटर आपण अगोदर पाहिला त्याच धर्तीवर हा रोटावेटर आहे. फक्त यामध्ये एक फरक आहे की यामध्ये हायड्रोलिक बॉक्स आहे दिलेला, तिथं हायड्रोलिक पाईपने याला हायड्रोलिक जोडलेला आहे. ज्यावेळेस आपण ऑर्चर्ड किंवा फळबागेचा विचार करतो तर फळबागेची मध्ये 2 ओळीमध्ये आपल्याला रोटावेटरच्या सहाय्याने किंवा आंतरमशागत आपल्याला यंत्राच्या सहाय्याने करता येते, परंतु 2 झाडातील मशागत आपल्याला करता येत नाही. त्यासाठी हा ऑफसेट रोटावेटर आहे, हा सेंटरला नाही. ट्रॅक्टर ह्या बाजूला ज्यावेळेस जोडला जातो आणि ही जी ब्लेड्स आहेत ती एक ट्रॅक्टरच्या चाकाच्या बाहेरच्या बाजूला असतात. 2 झाडामध्ये हे चालतात. ज्यावेळेस समोरचं झाड येतं, ज्यावेळेस झाड येईल त्यावेळेस हा जो रॉड आहे हा प्रेस केला जातो, त्यावेळेस हा रॉड प्रेस होतो, याला सेन्सर दिलेला आहे. त्यानंतर
प्रेस झाल्यानंतर हे हायड्रोलिक आहे हे पूर्ण ही फ्रेम एका बाजूला उचलून घेतं झाड जाऊपर्यंत. ज्यावेळेस झाड याच्यावरचं प्रेशर कमी होणार ते परत आतमध्ये येणार आणि काम सुरू करणार. अशा पद्धतीचा हा ऑफसेट रोटावेटर आहे जो फळबागांसाठी वापरला जातो. हे स्प्रेयर्स आहेत, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे एरोब्लास्ट स्प्रेयर येतात. यामध्ये ब्लोअर आणि स्प्रेयर हे दोन्ही एकाच वेळेस वापरले जातात, जेणेकरून ज्यावेळेस फवारणी होते त्याचबरोबर मागून जर हवेचा जर मारा केला तर आपल्याला ते झाडापर्यंत जे टार्गेट आहे आपली त्यापर्यंत आपल्याला पोहोचता येऊ शकतं. त्याचबरोबर काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्प्रेयर सुद्धा या ठिकाणी वापरले जातात. इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्प्रे सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. बरेचसे शेतकरी नाशिक भागामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्प्रे वापरतात. त्यामध्ये ज्यावेळेस स्प्रेइंग होते तर त्या पार्टिकल्सवर चार्ज डेव्हलप केला जातो. झाडावरचा आणि पार्टिकलवरचा चार्ज हा वेगळा असतो, त्यामुळे ते अपोजिट अट्रॅक्ट इच अदर. त्याच धर्तीवर पूर्णपणे जे काही आपण फवारणी करतो ते झाडावर पूर्णपणे डिपॉझिट होतं आणि त्याचा चांगला फायदा आपल्याला मिळू शकतो. कमी क्वांटिटीमध्ये जास्तीत जास्त फवारणी होऊ शकते, प्रिसाइजली फवारणी होते. त्यामुळं आपल्याला जो उद्देश आहे तो त्यातून सफल करता येतो. यामध्ये ड्रीप आहे, स्प्रिंकलर आहे, मायक्रो स्प्रिंकलर आपल्याला यामध्ये वापरतात. तर यामध्ये ऑटोमेशन सुद्धा झालेले आहे. वेगवेगळ्या शेतकरी सुद्धा आता आजकाल ऑटोमेशनचे वापरले जातात. फर्टिगेशन यामध्ये केलं जातं. त्यामुळं झाडाला पाणी देणं आणि त्याबरोबर फर्टिलायझर देणं हे दोन्ही कामं जर झाली तर आपल्याला यामध्ये लेबरची बचत होते. त्याचबरोबर पाणी देण्यासाठी पाण्याची जी क्वांटिटी आपल्याला लागते मोकळं पाणी देताना ती सुद्धा आपली या ठिकाणी बचत केली जाऊ शकते. स्प्रिंकलर कसं आहे, ज्यावेळेस आपण पाणी देतो खास करून ज्यावेळेस स्प्रिंकलरने पाणी देतो त्यावेळेस हवेतील नायट्रोजन जो आहे तो सुद्धा आपल्याला झाडापर्यंत पोहोचवतो. तर हवेतून पाणी ज्यावेळेस खाली येते, फक्त काही ज्या काळजी असतात ड्रीपच्या ज्या आपल्याला संच दुरुस्ती असते किंवा लॅटरल जे आहे त्याचं आपल्याला क्लोरिनेशन करणं किंवा ज्याला ट्रीटमेंट म्हणतो असे ट्रीटमेंट करणं जेव्हा आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि कोणतीही एक टेक्नॉलॉजी आहे वापर करायचा असेल तर आपल्याला त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे सुद्धा लक्ष यामध्ये दिलं गेलं पाहिजे. याचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो. एक मला अनुभव माझा असा आहे की बऱ्याच ठिकाणी शेतकरी ड्रीप वापरतात, परंतु त्याचा वापर व्हावा त्या पद्धतीने होत नाही. त्या पद्धतीने त्याचा वापर झाला पाहिजे. कारण ड्रीप वापरलंय परंतु मोटर किती वेळ चालवायची हे बऱ्याच बहुतांश शेतकऱ्यांना अजूनही समजले नाही. त्यासाठी काही आपल्या विद्यापीठानं फुले इरिगेशन शेड्यूलर नावाचं ऍप्लिकेशन बनवलं आहे, ज्यामध्ये आपल्या ठिकाणच्या आपल्या शेतातील मॉइश्चर किती आहे आणि आपल्या पिकाची गरज काय आहे त्यानुसार आपल्याला सिंचन सल्ला सेवा ते मशीन सॉफ्टवेअरद्वारे आपल्याला मिळू शकतात. तुम्ही जर इच्छुक असाल तर गुगल प्ले स्टोअरला जर आपण फुले इरिगेशन शेड्यूलर हे जर आपण टाकलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी ते ऍप पाहायला मिळेल. PIS नावाचा त्याला लोगो आहे. आपल्या शेताचं रजिस्ट्रेशन करणं आहे, त्यामध्ये आपले लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड आपल्याला घेणे आहे, शेतामध्ये जाऊन आपल्याला याचं रजिस्ट्रेशन करायचं. अशा काही गोष्टी आहेत जेणेकरून आपल्या वापरलं त्याच्या ऍपद्वारे आपल्याला आपली मोटार आपल्याला आज किती वेळ चालवायची ते आपल्याला त्याद्वारे करता येऊ शकतं आणि आपण प्रिसाइजली आपण पाणी त्या झाडाला देऊ शकतो. कंबाईन हार्वेस्टर्स आहेत. आजकाल याचा वापर तो फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. बहुतांश शेतकरी रिपर, कंबाईन हार्वेस्टर, थ्रेशर याचा वापर करतात आणि नक्कीच हार्वेस्टिंग पिरियड मध्ये जसं की सोयाबीन, मूग याची ज्यावेळेस हार्वेस्टिंग येते त्यावेळेस हमखास पाऊस येतो आणि जर आपण कमी कालावधीत जर आपल्याला हे करायचं असेल तर नक्कीच आपल्याला मशिनरीचा वापर करणं फार गरजेचं आहे. हे रिपर बाइंडर आहे. भात आणि गहू या पिकासाठी याचा वापर केला जातो. त्यानंतर हे रूट हार्वेस्टर आहे. त्याचा वापर जर आपण पाहिला तर आलं, हळद आणि बटाटा जो आहे ते पीक काढण्यासाठी याचा आपल्याला वापर करता येतो. त्यानंतर हे फॉरेज हार्वेस्टर आहे. या ठिकाणी डेअरी फार्म आहे त्या ठिकाणी आपल्याला याचा वापर आपल्याला करता येतो. कटिंग केलं जातं आणि मागच्या बाजूला ट्रॉली भरली जाते एकाच वेळेस, जेणेकरून आपल्याला चाप कटरची गरज नाही. जास्त मोठं क्षेत्र असेल तर आपल्याला जे फॉरेस्ट क्रॉप आहे त्याची हार्वेस्टिंग करून बारीक करून आपल्याला ट्रॉलीत आपल्याला रेडी टू फीड आपल्याला ते तयार जनावरांसाठी करता येऊ शकतं.
त्यानंतर शुगर केन हार्वेस्टर आहे आजकाल बऱ्याच ठिकाणी, खास करून नगर भागामध्ये बऱ्याच ठिकाणी हे अवजार आपल्याला पाहायला भेटतात. त्यामध्ये सुद्धा दोन प्रकार येतात. यामध्ये डिटॉपिंग केलं जातं समोरच्या बाजूने आणि खाली आपल्याला एक एक ओळ आपली ती घेऊन हार्वेस्ट करून ट्रॉलीमध्ये भरली जाते. त्याचबरोबर काही फक्त शुगर केन कटर आलेले आहेत. त्याचा जर आपण वापर केला तर आपल्याला जे त्याचं जे जनावरांसाठी खाद्य म्हणून जे आपण लीफ वापरतो त्याचा सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी वापर करून चांगल्या पद्धतीने डेअरी फार्म सुद्धा आपल्याला यामध्ये आपल्याला वाढवता येऊ शकतो. त्यानंतर जी काही थ्रेशर्स आहेत, खास करून सुरुवातीची जी थ्रेशर्स यायची वरती उभं राहून त्यामध्ये आपल्याला जे थ्रेशिंग करायचं जे क्रॉप आहे ते आपल्याला टाकावं लागायचं. पण त्याच्याऐवजी काही अशी जी मॉडेल आली आहे ज्याला खास करून लोकल लँग्वेजमध्ये टोकरी मॉडेल याला म्हणलं जातं किंवा त्याला एक मिनी कंबाईन आहे. फक्त आपल्याला खाली आपल्याला त्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकून द्यायचं. खास करून जर पाहिलं तर चाप कटर, थ्रेशिंग मशिनरी हे डेंजरस मशीन ऍक्ट मध्ये येतात. त्याने आपल्याला इजा होऊ शकते. त्यामुळे जास्त करून खबरदारी घेणं या अवजार वापरताना आपण घेतली गेली पाहिजे. त्यासाठी अशी जी मॉडेल आहेत ती नक्कीच सोयीस्कर आहेत. यामध्ये आपण फक्त थोडीशी प्रिकॉशन फक्त आपल्याला टाकताना यामध्ये घ्यायची. डायरेक्ट आपला सिलेंडरची कॉन्टॅक्ट येत नाही. थोडक्यात जर पाहिलं तर मिनी कंबाईन सारखं हे अवजार आहे. इंजिन ऑपरेटेड काही आहेत त्या ठिकाणी बैलांची संख्या जास्त आहे, परंतु आपल्याला थ्रेशिंग करायची आहे त्या ठिकाणी बैलाच्या सहाय्याने आपण हे अवजार आपण त्या ठिकाणी स्टेशनरी करून आपण थ्रेशिंग करू शकतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला हे पाहू शकतो आपण की बेलर्स आहेत. ज्यावेळेस आपला गव्हाची आपली कापणी केली जाते, कापणी झाल्यानंतर आपल्याला पुढचं ते जो स्टॉक आहे तो स्टॉक आपल्याला कलेक्ट करता येऊ शकतो आणि अशा पद्धतीचे बेलिंग करून आपल्याला वापरता येऊ शकतो. त्याचा वापर ॲज अ ब्रिकेट म्हणून आपण वापरू शकतो. खाद्य म्हणून जर जनावरांना द्यायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण याचा वापर करू शकतो. किंवा व्हाईट कोल इंडस्ट्री जर असेल तर व्हाईट कोल इंडस्ट्रीमध्ये आपण यासाठी ब्रिकेटिंग करण्यासाठी याचा वापर यंत्राच्या द्वारे जे कलेक्शन होते त्याचा वापर आपण करू शकतो. ही कॉटन स्टेम श्रेडर आहे. सध्या खानदेशमध्ये बऱ्याच ठिकाणी याचा वापर होतो. खास करून कॉटन हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर तो उभा कॉटन स्टॉक आहे तो कटिंग करण्यासाठी आणि कटिंग करून नंतर आपल्याला परत तो बारीक करून एक तर शेतामध्ये पसरवता येतो किंवा आपल्याला व्हाईट कोल इंडस्ट्रीमध्ये तो वापरला जातो. जेणेकरून ब्रिकेट्स तयार केल्या जातात किंवा पार्टिकल बोर्ड्स आहे त्यासाठी सुद्धा कॉटन स्टॉकचा वापर केला जातो. कलेक्शन करणं अवघड होतं, परंतु या यंत्राच्या सहाय्याने कलेक्शन करणं सुद्धा सोपं झालं. ट्रॅक्टर यंत्र आणि पाठीमागच्या बाजूला ट्रॉली असा जर वापर केला तर नक्कीच त्याचा फायदा आपल्याला अजून चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. हे काही मल्चर्स आहेत जेणेकरून मल्चिंग आपले जे शेतातील जो काडी कचरा आहे जमिनीमध्ये पूर्णपणे चर्निंग करणं, मिक्स करून देणं जेणेकरून ती फर्टाईल होते. त्यासाठी सुद्धा या मल्चरचा वापर केला जातो. चिप श्रेडर आहे, खास करून ज्या ठिकाणी कोकोपीट बनवलं जातं किंवा ज्या ठिकाणी नारळाची जास्त झाडं आहेत त्या ठिकाणी ट्रॅक्टर ऑपरेटेड, मोटर ऑपरेटेड, इंजिन ऑपरेटेड अशा पद्धतीचे जे श्रेडर आहे त्याचा वापर या ठिकाणी आपण करू शकतो. त्यानंतर ते लॉन मूव्हर आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा जो एक दुसरा एक कन्सेप्ट आपण आलाय त्याच्यामध्ये प्रिसिजन फार्मिंग. ही जी टेक्नॉलॉजी आहे यामध्ये जर आपण पाहिलं तर टार्गेट ऑफ इनपुट वेरिएबल क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट अशा पद्धतीने जर आपण पाहिलं तर तुझा उद्देश पाहिला तर जी बिग मशिनरी आहे किंवा हाय एनर्जी कन्झम्पशन आहे किंवा केमिकल्स आहे याचा आपल्याला लिस्ट वापर आपल्याला करणं गरजेचं आहे. थोडक्यात त्याला आपण इंटेलिजंट मशीन किंवा इंटेलिजंट प्रोसेस आपण याला या ठिकाणी म्हणू शकतो. यामध्ये जर आपण दोन याचा जर आपण जर डिफरन्स जर पाहिलं तर फार्म फील्ड इज ब्रोकन इनटू मॅनेजमेंट झोन इन केस ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग. इन केस ऑफ ट्रॅडिशनल फार्मिंग तर यामध्ये आपल्याला पूर्ण होमोजिनियस एरिया आहे, पूर्ण आपल्याला त्याकडे लक्ष द्यायचं. प्रिसिजन फार्मिंग मध्ये प्रत्येक याचा पार्ट करून आपल्याला प्रिसाइजली आपल्याला कोणत्या भागातून किती उत्पादन मिळालं आणि त्या ठिकाणी आपल्याला किती फर्टिगेशन करणं गरजेचं आहे त्यानुसार आपलं काम केलं जातं. थोडक्यात काय तर प्रिसिजन फार्मिंग जे कन्सेप्ट जर आपल्याला समजून घ्यायची असेल हे जे 5 पॉईंट आहे त्यामध्ये राईट इनपुट, राईट टाइम, राईट अमाऊंट, राईट प्लेस आणि इन राईट मॅनर हे सर्व ज्या कन्सेप्ट आहेत ते आपल्याला प्रिसिजन ऍग्रिकल्चर मध्ये येत आहेत. आणि याचाच वापर जर करून जसं मला मी फोटो तुम्हाला दाखवला यावर आम्ही वरच्या बाजूला निळ्या कलरचं जे दिसतं याला यारा सेन्सर म्हणतात. या बाजूला एका बाजूला कॅमेरा दिसतोय रॉडला तर तो मल्टीस्पेक्ट्रल कॅमेरा आहे. यारा सेन्सरचं काम असं आहे तो रिअल टाइम मध्ये आपल्याला आपल्या पिकामधलं नायट्रोजन सेन्स करतो आणि तो आपल्याला सांगतो. आणि त्याच्यानंतर पाठीमागच्या बाजूला असलेलं ब्रॉडकास्टिंग मशीन जी हायड्रॉलिक आहे त्याचं रिडिंग करून तो ती मशीन त्या प्रमाणात फिरवली जाते. म्हणजे त्या एरियामध्ये लागणारं जे ऍप्लिकेशन आहे फर्टिलायझर तर ते आपल्याला
रिअल टाइम मध्ये देता येतं. आणि हा जो मल्टीस्पेक्ट्रल कॅमेरा जो आहे हा इमेज कॅप्चर करतो. त्या ठिकाणी आपल्याला त्या क्रॉपची काही डिफिशियन्सी आहे का, त्याच्यावर काही रोग आलेला आहे का, त्याची साईज कशा पद्धतीने आहे, त्याची कलर कोडमध्ये इमेज केलं जातं, ज्याला RGB इमेज आपण म्हणतो. त्याचा प्रोसेस करून सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी कळू शकतं. त्याचबरोबर यील्ड किती प्रमाणात आलेलं आहे, खास करून ज्या ठिकाणी सर्व मोठ्या लार्ज स्केलवर केलं जातं, प्रोडक्शन काढलं जातं, खास करून डिपार्टमेंट ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, अशा पद्धतीने या कॅमेऱ्यांचा वापर केला जातो. फॉरेनमध्ये जर याचा विचार केला तर जे छोटे ड्रोन्स आहेत, ड्रोनच्या सहाय्याने याचा कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला एक यील्ड काय याचा एक अंदाज आपल्याला त्या ठिकाणी लावता येऊ शकतो. अशा पद्धतीची जी काही मशिनरी आहे. त्यानंतर ट्रॅक्टरला जोडून लावलेले आहे, समोर वीडचं क्रॉप आहे आणि रिअल टाइम मध्ये सेन्स करतो. त्यानंतर क्लोरोमीटर आहे, झाडाचे पान आपण त्यामध्ये जर घेतलं कंटेंट काय त्यावरून सुद्धा आपल्याला नायट्रोजन करू शकतो. किती आपल्याला त्यामध्ये लागणार, वापरले जाणारे ड्रोन्स आहेत, GPS सिस्टमच्या सहाय्याने सगळी कामं केली जातात. त्यानंतर यील्ड मॉनिटर सारखं आहे, कंबाईन हार्वेस्टर मध्ये ज्यावेळेस आपण हार्वेस्टिंग करतो, हार्वेस्टिंग करताना कोणत्या पार्ट मधून किती, सपोज 10 स्क्वेअर मीटरचा एरिया आहे, 100 स्क्वेअर मीटरचा एरिया, या एरियातून आपल्याला किती यील्ड मिळालं त्याचं एक मॅपिंग केलं जातं. आणि केलेलं जे मॅपिंग आहे त्या मॅपिंगनुसार फ्युचरमध्ये त्या एरियामध्ये आपल्याला फर्टिलायझर आपल्याला त्या ठिकाणी वापरायचं, जिथं आहे तिथं आपल्याला वापरायचं नाही. अशा पद्धतीने छोटे छोटे कंपार्टमेंट करून प्रिसिजन ॲग्रिकल्चरचं काम केलं जातं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला पिकाला खाऊ घालायचे, जमिनीला नाही. हेच थोडक्यात याच्यामध्ये या प्रिसिजन ॲग्रिकल्चरचा कन्सेप्ट आहे. लिमिटेशन जर पाहिलं तर साईज छोटी येते, स्मॉल साईज आहे, हेटरोजेनिटी आहे क्रॉपिंग सिस्टम मध्ये, देन हाय कॉस्ट आहे मशिनरीची ॲज कम्पेअर टू साईज स्पेसिफिक डाटा. आणि जे टूल टेक्निक आहे थोडंसं नवीन आहे, त्यामुळे जी जुनी लोक आहेत किंवा ज्यांच्याकडे ते स्किल नाही तर त्यांना थोडंसं वापरायला यामध्ये प्रॉब्लेम होतो. परंतु जे यंग जनरेशन, यंग युथ सध्याला शेती करण्यामध्ये नवीन नवीन अवजार यामध्ये वापरतात आणि नक्कीच फार्म मेकॅनायझेशन यामध्ये चांगल्या पद्धतीने आपल्याला वाढवता येऊ शकतं. दूसरा एक महत्वाचं आहे क्रिएशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी युनिट इन्व्हॉल्विंग सायंटिस्ट लाईक फ्रॉम व्हेरियस फील्ड लाईक इंजिनियर, इकॉनॉमिक्स, लेआउट डिझाइन अँड डिझाइन फॉर प्रिसिजन फार्मिंग, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह फार्मर्स कोऑपरेटिव्ह, देन गव्हर्नमेंट लेजिस्लेशन आणि क्रिएटिंग अवेअरनेस अमंग फार्मर्स. या काही गोष्टी आहेत जेणेकरून जास्तीत जास्त आपल्याला फार्मिंग मध्ये आपल्याला याचा वापर करता येणं गरजेचं आहे. खास करून सुरुवातीच्या काळामध्ये जी अवजारं वापरली गेली त्याच्यामध्ये खास करून लेजर लँड लेवलर पॅडीसाठी वापरलं गेलं. ते एक ॲटोमेशन टाईप अवजार आहे, जमीन लेवल करण्यासाठी वापरलं जातं. ते एक अतिशय चांगलं प्रिसिजन ॲग्रिकल्चर टूल्स आहे. सुरुवातीचं जे भारतामध्ये साधारणतः 2005 पासून वापरलं जातं. त्यानंतर येणारी जी आहे फर्टिलायझर, इरिगेशन, ज्याच्यामध्ये क्रॉप वाईज किंवा एरिया वाईज किंवा पर्टिक्युलर जो पार्ट आहे त्यावेळेस आपल्याला कॅल्क्युलेट करून आपल्याला फर्टिलायझर किंवा पाणी याचं आपल्याला देणं, पिकाला किती गरज आहे त्यानुसार देणं आपल्याला देता येऊ शकतं. ही सर्व जी काय आहे PFDC आहे किंवा अवजार आहे या संदर्भात आतापर्यंत वापरले जाणारे अवजार नंतर आपण काय वापरतो या संदर्भात आपण या ठिकाणी पाहिजे. त्याबरोबर काही इन्स्टिट्यूट आहेत आपल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या, त्यामध्ये काय काय काम केलं जातं. त्याच्यामध्ये पहिली आहे कुठली, त्यामध्ये ट्रॅक्टर भारतात लॉन्च होण्यापूर्वी आपल्याला हे ट्रॅक्टर जे आहेत ते या ठिकाणावरून आपल्याला वापर ट्रॅक्टर जे आहेत या ठिकाणी पहिले टेस्टिंग केले जातात आणि नंतर आपल्याला मार्केटमध्ये ते अवेलेबल होतं. जे काम केलं जातं सेंट्रल फार्म मशिनरी ट्रॅक्टर अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणेला त्या ठिकाणी केलं जातं. हिसारला साधारणतः जे अवजार आहे ज्याच्यामध्ये कंबाईन हार्वेस्टर आहे किंवा त्यामध्ये थ्रेशर्स आहेत, ही जी काही अवजारं जी आहेत वापरली जातात ज्याच्यामध्ये मूव्हिंग पार्ट जास्त आहे, ही सगळी अवजारं हिसार, हरियाणा या ठिकाणी टेस्ट केले जातात. त्याचबरोबर दुसरं जे आहे आनंदपूर सदर्न रिजन फार्म मशिनरी ट्रॅक्टर अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, त्या ठिकाणी पॉवर टिलर जे आहे किंवा सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन या ठिकाणी टेस्ट केले जातात. आणि नॉर्थ ईस्ट रिजन फार्म मशिनरी ट्रेनिंग अँड ट्रॅक्टर इन्स्टिट्यूट विश्वनाथ इन आसाम, यामध्ये जे बुलक ऑपरेटेड जे मशीन आहे खास करून ज्या हिली एरियाज मध्ये जे अजूनही जी बुलक पॉवर आपण वापरली जाते किंवा आपल्याकडं विलेज लेवलला जी बुलक पॉवर वापरली त्यांच्या संदर्भातील जे अवजार आहे त्यावर या ठिकाणी काम केलं जातं. त्यानंतर जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत
फाउंडेशन इन्क्रीज होत नाही, तर आपल्याला वाढवण्यासाठी काय मर्यादा आहे? त्यामध्ये स्मॉल साईज आहे, फायनान्शियल इनॅबिलिटी आहे, लॅक ऑफ प्रॉपर नॉलेज आहे, लॅक ऑफ रिपेअर अँड रिप्लेसमेंट फॅसिलिटी आहे, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेल आउटलेट्स आहे आणि लॅक ऑफ असेसिबिलिटी ऑफ प्रोक्युरमेंट अँड रिपेअर अँड मेंटेनन्स. सगळ्यात महत्वाचा जर पार्ट पाहिला तर एक स्मॉल लँड होल्डिंग हा पार्ट आहेच आहे, परंतु कोणतीही अवजार ज्यावेळेस आपण घेतली त्याची प्रॉपर सर्व्हिस एक महत्वाची गोष्ट आहे, पण त्या ठिकाणी थोडंसं कमी पडतं. तर यावेळेस मला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की सर्व्हिस देणार प्रॉपर सर्व्हिस रिपेअर मेंटेनन्स संदर्भात जर आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी जर हे सुरू केलं तर नक्कीच याचा फायदा आपल्याला त्या ठिकाणावरून आपल्याला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवता येऊ शकतो आणि एक चांगला एंटरप्रिनर किंवा एक चांगला रोजगार सुद्धा जे रुरल युथ आहे यंग जनरेशन आहे त्यांना या ठिकाणावरून मिळू शकतो. इव्हन कस्टम हायरिंग सेंटर सारखं जर सेंटर जर सुरू केलं तर नक्कीच जी छोटे शेतकरी आहेत जे अफोर्ड करू शकत नाही अवजार पण त्यांना आपण या कस्टम हायरिंग सेंटरद्वारे आपण अवजार पुरवू शकतो आणि आपल्याला एक बिझनेस सुद्धा त्या ठिकाणी उभा करता येऊ शकतो. त्यानंतर increasing the reach of farm mechanization to small and marginal land to the region where availability of farm power is low. तुम्ही आता सांगितलं की आपल्याला अशाद्वारे कस्टमायझिंग सेंटर वगैरे आपल्याला करून आपण त्यापर्यंत पोहोचू शकतो. त्याचबरोबर प्रमोट करू शकतो. डेमॉन्स्ट्रेशन अँड कॅपॅसिटी बिल्डिंग ऍक्टिव्हिटीज आपण या ठिकाणी रन करू शकतो. ते आपण रुरल युथ साठी करू शकतो. त्याचबरोबर एक्सटेन्शन फंक्शनरी जे ग्रासरूट लेवल पर्यंत काम करतात त्यापर्यंत करू शकतो. त्याचबरोबर काही इनोव्हेटिव्ह फार्मर्स आहेत त्यांच्या कन्सेप्ट आहेत चांगल्या, परंतु अवजार बनवल्यावर स्वतःपर्यंतच राहतात, परंतु ते आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांना प्रमोट करणं, त्यांना एनकरेज करणं, त्याचबरोबर त्यांना मॅन्युफॅक्चरची टाईप करून देणं जेणेकरून ते एक उद्योजक सुद्धा होऊ शकतात. आपल्या कृषी विज्ञान केंद्र जळगाव मार्फत आपण आतापर्यंत जवळजवळ 5 एंटरप्रिनर अशा पद्धतीचे तयार केलेले आहेत ते सुरुवात केली आणि आता चांगल्या पद्धतीने वेल एस्टॅब्लिश झालेले आहेत. तर अशी काही लोक आहेत. त्यानंतर आपल्याला ऍग्रिकल्चरल मशिनरी आणि इक्विपमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगल्या पद्धतीचे चांगल्या क्वालिटीची मशिनरी आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला कशा पद्धतीने देता येईल किंवा त्याची इव्हॅल्युएट करणं, अनालिसिस करून त्याचा फीडबॅक देऊन जास्तीत जास्त चांगली मशिनरी कशी हे सुद्धा काम आपण केव्हीके मार्फत फार्म मेकॅनायझेशन सुदृढ व्हावं यासाठी आपण करतो. ही वेगवेगळे कंपोनंट्स आहेत. यामध्ये आपण स्ट्रॅटेजीज होत्या की ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डेमॉन्स्ट्रेशन आपण या ठिकाणी करू शकतो किंवा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट आपण अजून प्रमोट यायला करू शकतो. हायटेक हाय अँड हाय प्रोडक्ट इक्विपमेंट हब आपण लाईक कस्टम हायरिंग सेंटर सुद्धा आपण या ठिकाणी आपण तयार करू शकतो. फार्म प्रोडक्टिव्हिटी ॲट विलेज लेवलला जर आपल्याला इन्क्रीज करायची असेल तर आपण काही सिलेक्टेड विलेज हे करून फार्म मेकॅनायझेशन कन्सेप्ट त्या ठिकाणी आपण डेमॉन्स्ट्रेशन करून किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेऊन आपण त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्याचबरोबर फायनान्शियल असिस्टंट लाईक सबसिडी फॉर सिलेक्टेड मशिनरी आणि इक्विपमेंटला आपण त्या ठिकाणी जर गेले तर जास्तीत जास्त ते अजून ग्रासरूट लेवल पर्यंत पर्क्युलेट होऊ शकतो आणि त्याचा वापर चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो. दुसरं एक जर पाहिलं की ज्यावेळेस आपण स्ट्रॅटेजीचा उल्लेख करतो त्यामध्ये अडॉप्शन ऑफ मॅन्युअली गायडेड पॉवर ऑपरेटेड इक्विपमेंट, जर हेवी एरियाज असेल, स्मॉल लँड होल्डिंग असेल त्या ठिकाणी आपण वापर करू शकतो. त्याचबरोबर इफिशियंट अँड ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर मशिनरी, देन स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ टेस्टिंग प्रोसिजर, देन ट्रेनिंग ऑफ इंजिनियर अँड प्री टेस्टिंग ऑफ मशिनरी या ठिकाणी सुद्धा आपण याचा वापर करू शकतो. नवीन मशिनरी, नवीन स्किल आपल्याला त्या ठिकाणी देण्यासाठी ट्रेनिंगचा वापर, डेमॉन्स्ट्रेशनचा वापर विलेज लेवलला आपल्याला त्या ठिकाणी जर आपण केलं तर नक्कीच मशिनरी त्या ठिकाणी पोहोचते आणि नक्कीच आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट दिसून येऊ शकतो. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण जाऊ तर नक्कीच आपल्याला फार्म मेकॅनायझेशन त्याचा जो रेट आहे तो आता सध्याला 1.5 to 1.7च्या आसपास आहे. तो नक्कीच आपल्याला पुढच्या भविष्य काळामध्ये साधारणतः जर पाहिलं तर तो 2.5 पर्यंत 2025 पर्यंत आपण मिळू शकतो. तर असा जर कंटिन्यू जर चालला पण याला जर अजून वाढवायचं असेल तर नक्कीच आपल्याला ग्रासरूट लेवल खास करून जे आपले ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट्स आहेत त्यांनी आपापल्या गावामध्ये एकाला जरी आपण एनकरेज केलं त्या संदर्भात तर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी त्याचं वेगळं चित्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळू शकतं. फ्युचर जर आपण जर यामध्ये पाहिलं तर यामध्ये जाण्यासाठी किंवा हे करण्यासाठी जसं मग मी सांगितलं की किती काही पुढचे इक्विपमेंट्स आता सध्याला येत आहेत पुढच्या काही 4-5 वर्षांमध्ये आपल्याला ती
जसं टीव्ही होता अगोदर सुरुवातीला कमी या ठिकाणी मिळायचं, आता सगळ्यांकडे टीव्ही आहे. सुरुवातीला कॉम्प्युटर फक्त शाळेमध्ये आपण पाहत होतो, आजकाल लॅपटॉप कॉम्प्युटर सगळे जवळपास 70 ते 80% लोक वापरतात. पण त्याच पद्धतीने ही जी काही पुढच्या इक्विपमेंट आहे ते पुढच्या 5 ते 10 वर्षांमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे आणि नक्कीच त्याचा फायदा आपल्याला या ठिकाणी करता येऊ शकतो. म्हणजे या ठिकाणी मिळणारं स्किल किंवा त्याबद्दल राहणारं आपल्याला थोडंसं अपडेशन आपल्याला स्वतःला ठेवणं आणि जर एखाद्या अवजाराबद्दल आपल्याला माहिती असेल आणि जर ते आपल्या भागासाठी जर चांगलं होत असेल तर आपण आपल्या परीने प्रयत्न करणं हे काम सुद्धा आपण या ठिकाणी जर आपण केलं तर नक्कीच हे काही आपल्याला ट्रेंड जो आहे आपल्याला चेंज करता येऊ शकतो. यासाठी आपल्याला ते आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे, अडॅप्टेशन आणि व्हॅलिडेट करून परत फीडबॅक देणं गरजेचं आहे. जर विद्यापीठ लेवलला जर ते तयार होत असेल तर सेंट्रल इन्स्टिट्यूटला तयार होत असेल तर जेणेकरून आपल्याला चांगल्या क्वालिटीचं प्रोडक्ट आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकतं. थोडक्यात काय तर आपल्याला जे फार्म मशिनरी जी आहे जी आपल्या जमिनीशी आपल्या पिकाशी रूट आपल्याला तयार करणं अशी आयडेंटिफाय करणं, डेव्हलप करणं, त्यासाठी मॅन्युफॅक्चरर मिळवणं आणि आपले जो युजफुल फार्म इक्विपमेंट जे आहे should be identified and imported to cut down time and expenditure of research and training related farm machinery equipment आपल्याला फार्मर्स आहे किंवा जे रुरल युथ आहे त्यांना आपल्याला माहिती करून देण्यासाठी प्रदान करणं या संदर्भात या थोडक्यात काही गोष्टी होत्या. त्यानंतर जर आपल्याला अजून काही करू शकतो कॉन्टॅक्ट करायचा असेल तर नक्कीच आपण माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. फेसबुक पेज आहे खास करून आपण जे ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग साठी तयार केलेलं आहे. युट्यूब चॅनलद्वारे आपण वेगवेगळे जे व्हिडिओज आहेत ते तयार करून आपण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचं काम या ठिकाणी करता येईल. आणि नक्कीच जसं ग्रीन रिव्होल्युशन जे झालं 60 दशकात त्याच धर्तीवर नक्की पुढचं रिव्होल्युशन आपल्याला मेकॅनायझेशन रिव्होल्युशन असेल, त्याचा जसा वापर वाढेल नक्कीच आपलं मी म्हणणार नाही की आता अजून आपण प्रोडक्शन वाढवून घेऊ, परंतु आपलं इनपुट जर कमी झालं तर नक्कीच शेतकऱ्याच्या पदरी 2 पैसे नक्कीच जास्त पडतील आणि ते फक्त आपल्याला मशिनरीचा वापर करून अवजारांचा वापर करूनच आपल्याला करता येऊ शकतं. आणि मी नेहमीच सांगत असतो की जो शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्यासाठी आपल्याला करणं गरजेचं आहे. आणि थोडक्यात जर काय म्हणायचं तर पैर हो जिनकी मिट्टी में और दोनों हाथ कुदाल पे रहते, सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ भी वो सहते, आसमान पर नजर हमेशा आंधी तूफान भी वो सहते, खेतों में आए हरियाली इसलिए दिन रात लगे हो रहते हैं, मेहनत करके अन्न उगाते पेट सभी का भरते हैं, वो है मसीहा मेहनत का जिसे किसान हम कहते हैं. त्याच्यातली जी शेवटची ओळ होती वो है मसीहा मेहनत का जिसे किसान हम कहते हैं. त्यामध्ये मेहनत आणि जो किसान आहे त्याचं मेहनत कमी करण्याचं काम आपल्याला यंत्रिकरणाद्वारे करता येऊ शकतं आणि त्याला किसान न राहता स्मार्ट किसान किंवा स्मार्ट शेतकरी आपण त्याला म्हणू शकतो. तर या ठिकाणी मी आता थांबतो. काही आपल्या शंका असेल तर आपण यावर थोडंसं डिस्कशन करूया आणि जेणेकरून काही जे शंका असेल त्या जे काही मला माहित आहे जे काही माझे अनुभव त्याद्वारे मी दूर करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. सर थँक्यू सर. हॅलो. हॅलो बोला. थँक्यू सर. देर आर सम क्वेश्चन्स फ्रॉम द पार्टिसिपंट. प्रवीण शिरसाट आहे तर त्यांचं एक म्हणणं आहे की एखादं असं इन्स्ट्रुमेंट आहे का की एखाद्या क्रॉप साठी किती रिक्वायरमेंट आहे इरिगेशनची किंवा वॉटरची, तर असं काही इन्स्ट्रुमेंट आहे का? नक्कीच आपल्याला अशा पद्धतीने करता येऊ शकतं. आता सपोज आवाज येतोय का मला? हो येतोय सर. अवजाराऐवजी मी जसं मगाशी तुम्हाला सॉफ्टवेअर बद्दल बोललो तर ते सॉफ्टवेअर आहे फुल इरिगेशन शेड्यूलर. तर त्याद्वारे आपण आपल्या जमिनीला कशा पद्धतीने पाणी द्यायचं. आवाज थोडा डबल येतोय तो लॅपटॉप. डबल येतोय तुमच्या एका सिस्टीमचं म्यूट करा. आता येतोय? हो सर. ओके. तर प्रश्न असा होता की आपण कशा पद्धतीने पाणी आपण ड्रिपद्वारे आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो. तर जे फुल इरिगेशन शेड्यूलर जे ऍप आहे
ते ऍप मध्ये मी जसं सांगितलं की त्यामध्ये लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड ज्यावेळेस आपण फॉर्म रजिस्टर करतो त्यावेळेस आपल्याला ते घ्यायचं. तर यासाठी सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण ते भरतोय त्या ठिकाणी आपल्याला ज्या ठिकाणी आपल्याला पाणी आपल्याला मोजून द्यायचे त्या ठिकाणी हे आपल्याला मोबाईल घेऊन आपल्याला त्या शेतामध्ये जायचंय आपल्याला. जेणेकरून होईल काय की ज्यावेळेस तिथं जाऊ त्या शेताचं लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड रजिस्टर होईल. त्याचबरोबर आपल्याकडे ड्रिप जे आहे आपण देत असेल तर 2 ड्रिपच्या लाईन मध्ये काय अंतर आहे, कोणतं पीक आपण त्या ठिकाणी घेतोय, कोणती ओळीत लावलेलं आहे, 2 पिकाच्या ओळीतील अंतर किती, 2 लॅटरल मधलं अंतर किती, 2 ड्रिपर मधलं अंतर किती, किती मोटार आहे, कोणती मोटार आहे, त्या काही जे फीडबॅक त्याच्यामध्ये रजिस्टर आहे ते रजिस्टर आपल्याला करायचे. आणि त्यानंतर आपण ज्या वेळेस आपल्याला पाणी द्यायची वेळ येते तर हे जे पाणी जे दिलं जातं आपण कधी देतो की ज्यावेळेस बाष्पीभवन आपलं जास्त झालेलं आहे. हे जर समजायचं असेल तर ते ऍप जे आहे ते ओपन वेदर स्टेशनशी कनेक्ट केलेलं आहे. जेणेकरून त्या लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड मध्ये किती बाष्पीभवन झालं ज्याला आपण ER मध्ये इव्हॅपोरेशन रेट कसा आहे त्यानुसार त्यामध्ये पिकाला आता किंवा जमिनीला आपल्याला काय पाणी द्यायचंय त्यानुसार ते आपल्याला इंडिकेट करतं. आपल्याला ETR देतं, इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन रेट देतं, ER देतं. आणि त्यानंतर आपल्याला त्याचबरोबर आपली जी मोटार आहे ही आपल्या 2 लॅटरल मध्ये अंतर, 2 ड्रिपर मधलं अंतर, किती लिटरचं ड्रिपर आहे यावरून ते कॅल्क्युलेट करून सांगतं की तुम्ही जर ही मोटार आता पुढचे 15 मिनिटं आपल्याला चालवायची आज, किंवा जर आज जर पाऊस झाला असेल तर ते चालवू नका, अशा पद्धतीने मेसेज आपल्याला त्या ठिकाणी येतो. तर ते जर आपण वापरलं तर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी फायदा होऊ शकतो. दुसरे की बरेचसे काही आता जे काही कंपनीज आहे त्यामध्ये सेन्सर बसवले जात आहेत की मॉइश्चर सेन्सर आहे, जमिनीमध्ये किती मॉइश्चर आहे, किती डेप्थवर आहे, त्यानुसार सुद्धा आपण हे करू शकतो. पिकाची जी मुळं आहे ती किती डेप्थवर जातात तिथपर्यंत आपल्याला ते मॉइश्चर सेन्सर बसवायचे, जेणेकरून ती ऑटो ऑपरेट सुद्धा केली जाऊ शकते. इव्हन फर्टिगेशन सुद्धा आपण जर ती टाकी फर्टिलायझर टँक आपण फिल करून ठेवल्या तर गरजेनुसार आपल्याला ज्यावेळेस पिकाची रिक्वायरमेंट येईल त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला फर्टिगेशन युनिट सुरू होऊ शकते. अशा पद्धतीने आपण हे यंत्राचा वापर करू शकतो. थँक्यू सर. नेक्स्ट मोर क्वेश्चन. What are the reasons behind the slow progress of farm mechanization in India? एक मिनिट मला आवाज नाही ऐकू आला तुमचा. असा लो प्रश्न प्रोग्रेस संदर्भात जर मी या ठिकाणी एकच सांगू इच्छितो की सगळ्यात महत्त्वाचा जो विषय होता, जसं मी मगाशी पण बोललो तुम्हाला की स्मॉल लँड होल्डिंग हा सगळ्यात मोठाचा आपला कन्स्टंट आहे की शेती छोटी आहे, अवजारं आपल्याला मोठी होते आणि छोट्या शेतामध्ये एक तर टर्निंग रेडियस हा एक मोठा प्रॉब्लेम असतो. कमी शेतामध्ये टर्निंग आपल्याला जादा करावं लागते आणि त्यामुळे हा एक महत्वाचा एक आहे. त्याचबरोबर दुसरं की आपण ते आपली जी कॅपॅसिटी आहे की अल्पभूधारक जर शेतकरी असेल ती अवजारांची इनिशियल कॉस्ट खूप जास्त देत जाते. मग जर आपल्याला ही जर आपल्याला कमी जर करायचं असेल तर कस्टम हायरिंग सेंटर जो आहे हा सगळ्यात चांगला विषय आहे. यामध्ये एका गावामध्ये साधारणतः जर एक कस्टम हायरिंग सेंटर असेल तर आपण जे शेतकरी आहे त्यांना भाडेतत्त्वावर अवजारं उपलब्ध जर करून दिली तर आपण नक्कीच त्याचा वापर त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. राहिला विषय अवजारं मोठे तर जी छोटी अवजार आहे यामध्ये पॉवर टिलर आहे, त्याचबरोबर छोटी स्मॉल ट्रॅक्टर्स आहेत, त्याचा सुद्धा आपण यामध्ये जर वापर केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने मेकॅनायझेशन आपल्याला मिळू शकतं. दुसरी गोष्ट जर आपण आता जर सध्याची कंडिशन जर पाहिली तर लेबरचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि उडीद जे आहे उडीद क्रॉप सध्याला हार्वेस्टिंग स्टेजला आहे. तर आता सध्याला जळगावमध्ये बरेचसे जे लोक आहेत हे कस्टम हायरिंग कशाचं करतायत तर रिपरचं करतात, कटिंग आणि विंड ड्रॉइंग साठी. त्यामुळं याचा जो वेळ आहे हार्वेस्टिंगचा हा एक वाचतोय. आता बरेचसे छोटे शेतकरी आहेत ते अफोर्ड करू शकत नाही, परंतु त्या लोकांपर्यंत हे भाडेतत्त्वावर ते अवजारं पोहोचलं जातं आणि ते काम करून घेतलं जातं. त्यामुळं आता ही गरज झालेली आहे, लेबर मिळत नाही, त्यामुळे नक्कीच कस्टम हायरिंग सेंटर सुद्धा काही ठिकाणी खूप चांगल्याच पद्धतीने काम करतायत. तर असा जर आपण केलं तर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी फायदा होऊ शकतो. ओके सर, थँक्यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सर आपला. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रिसिजन फार्मिंग अँड ट्रेडिशनल फार्मिंग? आता थोडक्यात जर आपण उदाहरण जर या ठिकाणी जर द्यायचं झालं की ट्रेडिशनल फार्मिंग आपण थोडक्यात ऊसाचं पीक घेतलं, ठीक आहे. बहुतांश शेतकरी ऊसाचं पीक हे मोकळ्या पानावर घेतलं जातं, ठीक आहे, आणि आपण जमिनीला देतो, आहे त्या क्वांटिटीपेक्षा जास्त आपण पाणी देतो. काही पिकाला जेवढी गरज आहे तेवढं आपण पाणी पीक घेतं, परंतु बराच वेळ ते पाणी तसं त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी राहून जातं.
प्रिसिजन फार्मिंग जसं मी सांगितलं की ऍट राईट टाइम आपल्याला काय गरज काय आहे त्या पिकाला, केव्हा गरज, जसं आपण तहान लागल्यावरच आपण पाणी पितो. जर आपण पाणी जर एक तांब्या पिलं असेल आणि 5 मिनिटानंतर परत तांब्याभर पाणी आपण पिणार नाही, कारण आपली गरज नाही. त्याच पद्धतीने ज्या वेळेस पिकाला गरज आहे, मग हे ओळखायचं कसं, यासाठी सेन्सर आहे. जसं आपल्याला तहान लागल्यावर आपल्याला घशाला कोरड पडते, हा आपला सेन्सर आहे. त्याच पद्धतीचे जे काही सेन्सर्स आहेत त्याचा ज्यावेळेस वापर करून पिकाच्या गरजेनुसार आणि पिकाच्या मुळाच्या कक्षेतच पाणी दिलं जातं, पूर्ण जमिनीला दिलं जात नाही. हाच ह्या दोन याचा बेसिक डिफरन्स आहे. फक्त वेळेनुसार आणि गरजेनुसारच त्या ठिकाणी दिलं जातं. इव्हन जर खताचा जर विचार केला तर खतं जी दिली जातात तर आपण खतं एक तर मॅन्युअली फेकून देतो किंवा सीड बॉक्सच्या सहाय्याने आपण दिले जातात, परंतु फर्टिगेशनच्या सहाय्याने झाडाच्या मुळाच्या कक्षेत त्याला रिक्वायरमेंट नुसार ती खतं देणं आणि खताचाही त्यामुळे बचाव होतो आणि आपल्याला पिकही चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतं. हा एक बेसिक डिफरन्स आपल्याला ट्रॅडिशनल फार्मिंगचा आणि प्रिसिजन फार्मिंगचा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळू शकतो. ओके सर, थँक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सर, हाऊ टू ऍड फार्म पॉवर इनपुट कॉस्ट इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाही, आवाज ऐकू येत नाही प्रॉपर मला. हॅलो, आता येतोय सर? हा बोला. हाऊ टू ऍड फार्म पॉवर इनपुट कॉस्ट इन ऑर्डर टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. यामध्ये जर आपण पाहिलं, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की ही फार्म पॉवर आणि आपण जी प्रोडक्टिव्हिटी घेतो ही कशा पद्धतीने लिंक केलं. थोडक्यात जर सांगायचं झालं, मग अशी पण मी बोललो की ज्या वेळेस आपण सोईंगला जातो, जर आपली राईट टाइमला जर सोईंग असेल तर आपलं जे उत्पादन आहे हा रिसर्च झालेला आहे 15 ते 20% पर्यंत आपलं इन्क्रीज होतं राईट टाइमला. आणि हे राईट टाइम कधी होऊ शकतं की आपली जी फार्म पॉवर आहे किंवा आपण ज्या पद्धतीने पेरणी करतोय, म्हणजे ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने असो किंवा मशिनरीच्या सहाय्याने असो, ती जर आपण जर वेळेत जर आपली जर झालेली असेल तर नक्कीच आपलं 15 ते 20% उत्पादन वाढतं. दुसरी एक हार्वेस्टिंग स्टेज. सर्वांना माहित आहे, आताचीच कंडिशनची मी परत एकदा उल्लेख करतो, सोयाबीन आहे, मूग आहे, उडीद आहे. आता सध्याची कंडिशन अशी आहे, पाऊस सर्वदूर चालू आहे, बऱ्याच ठिकाणी मुगाचं पीक आपलं खराब झालेलं आहे. परंतु ज्यावेळेस हार्वेस्टिंग स्टेज होती त्यावेळेस पाऊस सुरुवातीला नव्हता, नंतर पाऊस सुरू झाला, पण त्या स्टेजमध्ये आपल्या बऱ्याच ठिकाणी लेबर मिळालं नाही. पण त्याच ठिकाणी जर आपल्याला फार्म पॉवर किंवा फार्म मशिनरी त्या ठिकाणी कटिंग करून नंतर लगेच थ्रेशिंग करून आपल्याला मिळाली असती किंवा जर काही असे हार्वेस्टर आहेत त्यामध्ये जर आपल्याला वापर करता आला असता तर नक्कीच आपल्या त्या ठिकाणचं आपलं जे पीक जे वाया गेलं ते आपलं वाया गेलं नसतं आणि आपल्याला त्यातून आपल्याला उत्पादन घेता येऊ शकलं असतं. परंतु ते आपल्या हातात राहिलं नाही, कारण आपल्याला त्या वेळेत आपल्याला ते अवजार मिळालं नाही. तर मग ही जी गोष्ट येते ही थोडंसं लिंकअप करते प्रोडक्टिव्हिटीसाठी. जर वेळेत कापणी झाली तर आपलं 30 ते 35% पर्यंत उत्पादन वाढतं, अदरवाईज बऱ्याच वेळा पीक सुद्धा आपल्या हातून जाऊ शकतं. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सर, कल्याणी खाडे यांचा, हाऊ मच फार्मर आर अवेअर अबाउट प्रिसिजन फार्मिंग अँड हाऊ मेनी फार्मर्स यू हॅव मेड अवेअर अबाउट इट. प्रिसिजन फार्मिंग मध्ये फार्मर्स अवेअर आहेत, खास करून नाशिक भागातील जे शेतकरी आहेत, जे प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स आहेत, ज्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्प्रेअर सारखे स्प्रेअर वापरणारे शेतकरी आहेत, ते वापरतायत. आता बरेच ठिकाणी ड्रोनच्या सहाय्याने फवारणी केली जाते. नॉर्थ मध्ये युपी आणि बिहार मध्ये साधारणतः ड्रोनच्या सहाय्याने फवारणी करण्याचं सुद्धा थोडंसं प्रमाण यामध्ये वाढतंय. काही प्रायव्हेट पार्टनर, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मध्ये काम केलं जातंय. तीच धर्तीवर आपल्याकडे सुद्धा विद्यापीठामध्ये कास्टचा जो प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये सुद्धा याचे काही ट्रायल्स आहेत, डेमॉन्स्ट्रेशन्स आहेत ड्रोनच्या सहाय्याने फवारणी संदर्भात. याचं अवेअरनेस त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिला जातोय. वेगवेगळी जी कृषी प्रदर्शन आहे त्या ठिकाणी सुद्धा हे लोक येत आहेत आणि त्यामध्ये आपलं प्रमोशन करतायत. त्याचबरोबर ऑटोमेशनचा जर विचार केला इरिगेशन मध्ये, तो सुद्धा बहुतांश शेतकरी यामध्ये उतरलेले आहेत, ऑटोमेशनचा वापर केला जातो. तर ही जी गोष्ट आहे ती जवळपास जर आपण पाहिलं, सुरुवातीची कंडिशन आहे 25-30% शेतकरी यामध्ये शेतकऱ्यांना माहिती आहे, 10 ते 15% शेतकरी याचा वापर करतात.
अजूनही आपल्याला अजून पुढे जायचं, अजून खूप काही नवीन नवीन त्यामध्ये येऊ घालते आणि ज्यावेळेस तो येईल तर नक्कीच पुढच्या 10 वर्षाचं चित्र वेगळं असेल. अनम्यूट करा डेरले सर, अनम्यूट करा. हॅलो, हा आवाज. थँक यू सर. Now I am deliver the vote of thanks. Firstly to all, I kindly thankful to Mr. Vaibhav Suryavanshi sir for delivering such excellent and informative lecture on futuristic trends on farm mechanization. Sir, on the behalf of Kekebag Education Society and Kekebag College of Agriculture Business Management, I again thankful to you. Now I express my thanks to Professor P.P. Jagtap sir, Principal Kekebag College of Agriculture Business Management, for endless support and cooperation in every event to make it successful. I kindly thanks to all staff and students for cooperation in organized event. Last but not least, big thanks to all the participants who made this lecture more successful. Thank you so much, sir, thank you so much for attending the today's lecture. Thanks to all, and with the permission of chairperson, I declare the our today's session is over. Thank you, sir. सर एंड करायची. आवाज नाही. हॅलो, वैभव सर लिहू झाले का? वैभव. हो झाले. ओके, एंड करा मग. ठीक.